Good evening, everyone. Good Good evening. evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening, Good Buddha. evening, sir. Very good evening to you all. So, uh, so we're going to start the third term, dear students. And I Good know there evening, are. Good evening, Buddha, Sakya. Good evening. Today is the first day of our third term, and there are some new students today. So, first of all, I'm going to welcome new students to the class. Most probably, there will be 10 or 15 new students to the class. Dear new students, hello everyone. Thank you very much for joining. So, you all are warmly welcome to my class. And you trust me and join to the class. This is a free class for you all. You all can join the next week even as a free class. Then you can take a decision whether you will continue the class uh, with me or discontinue the class. Before I start the lesson, I'm going to get 10 minutes to do a quick introduction about myself. So I have got 91 marks in the second term examination. Aked Azar. Everyone give a big clap to Azar, Aked Azar. 91 marks. Congratulations, Aked. I'm really proud Thank you, about sir. you. Really proud about you, right? So this is exactly a superb performance. I'm really happy about you, Aked. Okay. Good Thank evening, sir. I am welcome to Saviraj. Sindhumi sending a message. Sindhumi is one of my good student in the class. She welcome new students. Thank you very much, Sindhumi. Right. And I'm getting lots of messages telling your results. Okay. Once again, Dehe Netsara, everyone, look at the results. පුතේ මේ results එක බලන්න. Dehe Netsara, ඔයාලා හිතනවද කීයද කියලා ලකුණු? 98. My goodness. Dehe Netsara, big clap to you. What a wonderful performance. I'm really happy about you. This is extraordinary performance. Dehe, a, a fantastic. Actually, it is a superb performance. What a wonderful knock. 98 means just 2 marks for 100. Wonderful. I'm really proud about you, students. I'm really proud about you. So, wow, once again, another message. Shashindi Fernando. Can anyone guess how much Shashindi Fernando has taken? 93 marks. 93 marks. Everyone give a big clap to Shashindi Fernando. Very good, huh? What a wonderful performance. What a wonderful knock. Wow. Once again, Gayunuri Sindhi. Gayunuri Sindhi, 95 marks. Everyone give a big clap to Gayunuri Sindhi. 95 marks. Wonderful. Wonderful. I'm going to get screenshot of all these messages, my dear students. Once again, Imet Vikramasinghe, so I got 82, but I was the highest marks for my class. Wow. Class highest, Imet Vikramasinghe. Everyone give a big clap to Imet Vikramasinghe as well. The class highest. Very good, everyone. I'm really happy about you. Wow, getting lots of messages. How can I read this? Oh my goodness. Once again, Setum Dias. Everyone. So I have gotten 91 mark for the second term. Piliandala zonal paper. Piliandala zonal paper. Everyone give a big clap to Setum Dias as well. 91 marks. Everyone, I salute for you all. What a wonderful performance. What a wonderful evening. What a wonderful evening. I'm really happy about you. Over the moon right now. Oh my goodness. My goodness. Lots of messages coming. How can I read this? How can I read this?
So I got 88 marks. Everyone give a big clap to Sindhumi Nanduttara. Superb, fantastic performance, Sindhumi. One of my best friends, Sindhumi, actually. Oh my goodness. Can I read this? Sir, I am Anafa. I got 92 marks. Give a big clap to Anafa as well. One of my old students. She is with me for a long time. Sindhumi, even Anafa. I'm really happy about you, my dear daughter. 92 marks. There are a lot more messages, my dear students. If I read all these messages, once again, I will take more than another 15 minutes to read these messages. Continuously coming lots of messages. So I'm so sorry. I'm so sorry. I'm going to stop reading messages now, right now. Why? I can't read it now. No time to read. How can I read this? How can I read this? I'm so sorry. Everyone, I salute for you all. Thank you very much. You make me proud. I'm really happy about you. Show your courage. Show your potential. You are the hero. You deserve this. Yes, Akita. So I got 87 marks. Wow, I got 98. Let me read some messages. Guys pop up every time. I got 89 marks for the Northwest Province Holy Family Balika Vidyalaya Kurunegala. Shanuki, I can remember Shanuki got even 95, above 95 for the first term. If I'm right. Shanuki, am I right? For the first term, you got about 95. Yes, I sir, can I got remember you 97 marks. exactly, Shanuki, from Holy Family Balika Vidyalaya Kurunegala. Wonderful performance. Living is Edwin, I got 89 marks for the Pilianda zonal papers. Everyone, thank you very much. Dear students, newcomers will angry with me now. So what are you doing? Don't you teach the lesson today? අද උගන්වන්නේ නැද්ද? ඔබ කීවද ඉන්නේ? දැන් අලුත් ඇමාතික තරහ වෙයි දන්නේ. මැසේජස් එනවා මට කියව ගන්න ටයිම් මදි. හොඳේ පුතේ මං හවල හැමෝටම ආදරෙයි. ඔයාලා දන්නේ මම මාරම සතුටින් ඉන්නේ. මගේ හදවත වල මේ වෙලාව කියවුවොත් හොඳේ සීරියස්ලි මම කියන්නේ බොරුවට නෙවෙයි. හරිද? මට පට්ටම සතුටුයි. ඔයාලා දන්නා මං හරි ආසම වචනේ නේ පට්ට කියන වචනේ. ඔයාලා දන්නවනේ. මට පට්ටම සතුටුයි ළමයි. හරිද? ඒක නම් මාරයි. ඒක මාරයි. දාන්න පහ. well done නා. හරියට හරි. හරි අපි ගහමු third term එකත් නියමට දෙමු ගේම් එක. හරිද? අතහරින්න එපා. ගහමු ගේම අපි එකතු වෙලා. සෙට් වෙලා දෙමු ගේම. හරිද? all right. So I'm getting another 2 minutes for quick introduction about myself, new students. Dear new students, once again I welcome you all to the class. My name is Sir Viraj Jai Vikrama. You can call me Viraj, Sir Viraj. And I'm doing tuition more than 10 years. If I'm right, this is my 11th year of doing tuition. මේ මගේ 11 වෙනි අවුරුද්ද මම හරියට tuition කරනවා. So basically, I think you have seen my Facebook post. ඒකේ තියෙනවා Facebook post එකේ වාර විභාගයට මාසයකට පෙර syllabus එක cover කරලා Colombo top school papers කරනවා කියලා. දැන් ඔයාලට ඒ ගැන මම ඒක කරාද නැද්ද කියලා සැකයක් තියෙනවා නම් බය නැතුව මයික් එක ඔන් කරලා ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. මම එහෙම කරාද මෙච්චර කල් සර් සිලබස් කවර් කරලා නැද්ද? සිලබස් එක මාසයකට කලින් කවර් කරාද? පේපර්ස් කරාද? රොයල්, කොළඹ රොයල්, විශාඛා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය බොරු නම් දැන් මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න බය නැතුව අහන්න පුතේ. සර් ඇත්තටම එහෙම කරාද සිංහලෙන් අහන්න. එතකොට අකේද එතකොට මාත් එක්ක ගොඩාක් පරණ යාළු වෙනවා සින්දුමි ඉන්නවා මට නේමල්ස් වලින් කියන්න බෑ ගොඩක් අය ඉන්නවා දහම් ඉන්නවා දනුකි ඉන්නවා දිහෙන් ජායක යාලා බය නැතුව කියයි ඔව් සර් විරාජ් එක කරා හරිද ඕන දෙයක් අහන්න දෙවෙනි එක පුතේ මම ලෙසන් එක ඉංග්‍රීසි වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරලා සිංහලෙනුත් එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දෙනවා a little අමාරු වචන වල මීනින් එක සිංහලෙන් දෙනවා
right? Basically මම lesson එක explain කරන්නේ English වලින් ඊට පස්සේ සිංහලෙත් එක explanation එකක් දෙනවා අමාරු අයට catch up කරගන්න. හරිද? okayද? right. අපි lesson එක start කරමු. Dear students, this is the third term lesson number 1. I kindly request you all to send your results through WhatsApp. මම හැමෝටම කියනවා ආරාධනා කරනවා මගේ දරුවන්ට ඔයාලගේ result එක මට WhatsApp message එකක් විදිහට දාන්න මම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදන්න ගිය පාර වගේ. හරිද? දාලා එවන්න හොඳ දරුවාගේ හරිද? right. පුළුවන් නම් paper එකත් එවන්න මට වීඩියෝ ක්ලිප් එකට add කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට. හරිද? හරි අපි lesson එක start කරමු everyone. Take a good breath. හොඳ breath එකක් ගන්න. right. දැන් හොඳට හිතන්න third term examination එක ටිකක් අමාරුයි. first term lessons තියෙනවා, second term lessons තියෙනවා, third term lessons තියෙනවා. එතකොට අපිට first term එකට වඩා second term එක අමාරුයි. That's how the exam. second term එකට වඩා third term එක අමාරුයි. reason එක තමයි lot more lessons. So we'll complete the syllabus quick as possible and then we'll do more papers. මම මේ පාර ටිකක් චුට්ටක් විතර වේගෙන් යන්න try කරනවා පුතේ. ඔයාලට චුට්ටි අපහසුවක් දැනුනොත් මට කියන්න. අද නම් ස්පීඩ් වැඩි කියලා කියන්න. මගේ plan එකක් තියෙනවා. වෙනදට වඩා මාස එකහමාරකටවත් කලින් syllabus එක ඉවර කරගෙන weeks 6ක් 7ක්වත් papers කරන්න third term එක අමාරු නිසා. වෙන එකක් නිසා නෙවෙයි. first term second term වගේ නෙවෙයි. game එක ගහන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම වේගෙ වැඩි නම් පරණ අය මට ඉක්මනට කියන්න සර් ස්පීඩ් එක වැඩි චුට්ටක් ස්ලෝ කරන්න. හරිද? වෙනද වගේ ලෙසන් එක රීඩ් කරන්න මට ඔයාලට chance එකක් දෙන්න හිත කිව්වට පුළුවන් වුණොත් මම දෙන්නම්. මාව වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. ඒකට මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි ඔයාලා මගේ පැත්තෙන් හිතන්න පුතේ මට ඉක්මනට සිලබස් එක ඉවර කරලා ඔයාලට වැඩිපුර papers කරවන්න ඕනේ. ඔයාලට රීඩ් කරන්න වෙනදා වගේ ලෙසන් එක රීඩ් කරන්න දුන්නොත් පැරග්‍රාෆ් එක මට ටයිම් එක ටිකක් වැඩිපුර යනවා. හොඳ දරුවගේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල තියෙන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මට ඔයාලව පේන්නේ නැහැ. ඔයාලා වැඩ කරොත් අම්මලා කියනවා මම හොඳයි කියලා. ඔයාලා ලකුණු අඩුවෙන් ගත්තොත් අම්මලා කියනවා සර් විරාජ් වැඩක් නැහැ කියලා. එතකොට කොහොම වුණත් මම කැමති සර් විරාජ් හොඳයි කියලා අහන්න. ඒක නිසා වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ස්පෙෂලි වෙන වැඩ කරගන්න එපා අපරාධේ. පුතාට හිතෙනවා නම් ක්ලාස් එක හොඳ නැහැ කියලා ඉක්මනට වෙන ක්ලාස් එකට යන්න ඔන්ලයින් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට යන්න මොකක් හරි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලකුණු අඩු වුණොත් මගේ නමත් කැත වෙනවා. ඔයාගේ රිසල්ට් එකක් පාවා වෙනවා. ඒක නිසා මේක ටීම් වර්ක් එකක්. මට තනියෙන් බර අදින්න බෑ. හරිද? හරි අපි ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරමු. Look at the lesson. It is a physics lesson. අපිට පටන් ගන්නම තියෙන්නේ physics lesson එකකින්. Reflection and refraction of waves. Everyone pay your attention please. Let's say you take a ball, a tennis ball or a leather ball or something. When you throw the ball to the wall, the ball will return to your hand. Simple example. When you throw the ball towards the wall, the ball will hit on the wall and return to you. Ball එකේ වැදිලා ආපස්සට අතට එනවා. කෙලින්ම hit කරොත්. If you throw the ball straight away, මෙන්න මෙහෙම throw කරොත්. එහෙම නැතුව if you throw the ball with a little angle, පොඩි angle එකකින් පැත්තකින් throw කරොත්, the ball will never come to your hand. The ball will go to the other side. වාගේ අතට එන්නේ නැතුව අනිත් පැත්තට යනවා. මේක හැමෝම දන්න එකක් නේද? හරිද? ඔක අපි දන්න එකක්. So when the ball hits the wall, ball එක wall එකේ hit වුනහම it return to your side. As same as when the light falls on a mirror, the light will bounce back to the same medium. Light එක mirror එකට hit වුනහම light එක අර ball එක වගේම ආපස්සට එනවා. අපි ඒක හැමෝම දන්න එකක්. Return to the same medium. පටන් ගත්ත පැත්තටම එනවා. Return to the same medium. This is simply called reflection. Not a new part.
Even the grade 6 we studied. So then we know about reflection a little. අපි reflection එක ගැන යම් තාක් දුරට දන්නවා. So what does it mean by refraction then? මොකද refraction කියන්නේ? මේ අහන්නකෝ. Refraction means, for an example, ඔන්න බලන්න. You get a stone. You take a stone. Stone එකක් ගන්නවා. චුටි ගල් කැටයක්. When you throw the stone to water, the stone will not return to your hand. අර stone එක ආපහු අතට එන්නේ නැහැ. The stone will move into the water. But the stone will bend and move. අපි ගල් කැටයක් වතුරට දැම්මොත් එයා ඒ කියන්නේ වාතය ඇට්මොස්ෆියර් එකේ කෙලින් යනවා. water එක මීට් වුණ ගමන් bend වෙලා turn වෙලා යනවා. As like as that. ඒ විදිහටම when the light falls අගන ඉන්න when the light falls from one medium to another. light එක medium එකක ඉඳන් තව medium එකට යනකොට එයා bend වෙලා යනවා. example එකක් කිව්වොත් sunlight එක එහෙම නැත්නම් light එක එයා medium එකකින් ගිහිල්ලා දැන් මේම හිතන්නකො මේ light ray එක එයා medium එකට යනවා. දැන් මේ මගේ hand එක තමයි water පටන් ගන්න තැන. මෙහෙම යනකොට bend වෙලා ඇතුළට යනවා. straight away going and then bend and go. එක medium එකකින් ඉඳන් තව medium එකකට මාරු වෙනකොට light ray එක direction එක වෙනස් කර ගන්නවා. changing the direction of the light when it travels from one medium to another medium. සිංහලෙන් දාලා කිව්වොත් light එක medium එකකින් ඉඳන් තව medium එකකට යනකොට medium දෙක වෙන් කරන margin එකේදී bend වෙලා ගමන් කරනවා. කියන්නේ direction එක වෙනස් කරගෙන ගමන් කරනවා. ඔන්න ඕකට අපි කියනවා refraction. දැන් පුතේ බලන්නකෝ මං හිතන්නේ මගේ මෙන්න බලන්නකෝ මේ මොකද්ද මේ? What can you tell about? Is this reflection or refraction? Reflection or refraction? Refraction. Reflection. No, reflection mage putte. Why? It hits on the surface and return to the same medium. මේ බලන්න පුතේ මේ medium එකටම නේද ආපහු ආවේ. මේ බලන්නකෝ. මෙතන තමයි start කරන්නේ. මේ බලන්න. right. වැරදුනට කමක් නැහැ. වැරදුනට කමක් නැහැ. මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ air medium එක. This is the mirror or the glass. අපි දුමු mirror එකක් කියලා මේ. When the light hits the mirror, return to the same medium. මේකත් air නේ. air to air. So කවුද මේ air මෙයා කියන්නේ? මේ started in the air medium. Osadi, did you understand? And it returned to the same medium. Osadi තේරුණා නේද පුතේ? අකේ දිහේ පිනිදි තේරුණාද ඒක? එයා මීඩියම් එකෙන් පටන් ගත්තේ. එයා මීඩියම් එකට ටර්න් වුණා. දහම් නෙත්සර. Did you get the point? Good. එහෙනම් මේක reflection ද refraction ද? කියන්න බලන්න. Reflection. 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 හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ. Reflection. පටල ගන්න එපා. right ඊට පස්සේ යමු අපි කව පේජ් එකෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන එන්න පුතේ මෙතන එන්න මේ පික්චර් එක ටිකක් කම් හරියට හරි මේ බලන්නකෝ එයා මීඩියම් එක මේ මෙතන තියෙන්නේ කවුද එයානේ එයා මීඩියම් එක තියෙන්නේ මේ එයා එකේ ඉඳන් ඇවිල්ලා දැන් යන්නේ මොන මීඩියම් එකටද water අන්න medium එක change වුණා. මෙතන බලන්න මේ. air to air. Same medium. මෙතන air to water. Two different medium. Make a reflection. This is called refraction.
Did you understand? Give me a shout out. Understood or not? Yes, sir. Understood, sir. Understood. Very good. Well done. Super. Thumbs up. Thumbs up එකක් හරි දෙන්න. Understood, sir. well done නා. Thumbs up එකක් හරි දාන්න සෙට්ද නැද්ද? නැත්නම් මෙහෙම දාන්න thumbs down එකක් දාන්න and not understood. Okay, very good everyone. Thank you very much for your lovely support. I really appreciate it. right අපි බලමු cover page එකේ තාම මොනවා හරි study කරන්න තියෙනවද නැහැ. හරි. දැන් අපි යමු lesson එකට. මම මගේ try එකක් තියෙන්නේ පුතේ November first week එක වෙනකොට syllabus එක ඉවර කරන්න. November sorry. October second week එක වෙනකොට syllabus එක ඉවර කරන්න. October 2nd මේ third week එකේ. second week එකේ බලනවා try එකක් දෙන්න. ඒක නිසා මම read කරන්නම් තරහ වෙන්න එපා. please. මම තේරුම් ගන්න read කරන්න දෙන්න time එකක් නැහැ. මම ඔයාලට මේක read කර දුන්නොත් මට ලොකු time එකක් යන නිසා මම read කරලා explain කරන්න. මගේ පැත්තෙන් හිතන්න. හරිද? තරහ වෙන්න නම් එපා. parents වලත් කියන්න නැත්නම් එයාලා හිතුනොත් එහෙම ඇයි වෙනස් වුනේ මොකක් හරි idea එකක් හරි આવොත් ඒ නිසා මට time එක වැඩිපුර ඕනේ. මම ඔයාලට වෙනම paper classes කරන්නේ නැහැනේ. paper classes අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක game එක මේක ඇතුළෙම play කරනවා. හරි, let's start it. Reflection of light. අපි start කරමු. Reflection of light is a bouncing back. Bouncing back the light when it hits a shiny or smooth surface like a mirror. Everyone, please take your highlighters. New students, when you come to the class, you have to bring some highlighters. අලුතෙන් ආපු students ලට කියන්නේ colors කිහිපයක highlighters ඕනේ අපිට. right? ගන්න highlight එක. Bouncing back the light when it hits a shiny or the smooth surface. Like what? Like mirror. The things that underlined, you should highlight. මම underline කරපු ටික ඔයාලා highlight කරන්න. හරිද? ඉක්මනට highlight කරගන්න. ටියුටෝරියල් එක නැත්තම් මේ වෙලාවේ කලබල වෙන්න එපා. පස්සේ ටියුට් එක print කරගන්න. මම recording එක දුන්නාම recording එකෙන් catch up කරගන්න. හරිද? මේක තමයි definition එක. Bouncing back the light when it hits a shiny or a smooth surface, such as a mirror. Mirror එක වගේ. It helps us see objects and is the reason why we can see our image in front of a mirror. අපිට mirror එකක් ඉස්සරහා අපිව පේන්නේ ඔන්න ඔය reason එක නිසා. හරිද? ඊළඟ එක. Light is made up of very thin rays that travel in a straight line. If you can go to grade 6 in your mind, හිතින් ඔයාට grade 6 එකට යන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මතක ඇති මම කියලා දුන්න මොනවද? A light ray, a beam of light. A light ray is one නේද? පුතේ light ray එක කොයි වගේද? මෙන්න මේක තමයි light ray එක. One is called a ray of light. එහෙම නැත්නම් a light ray. එක්කවට ray of light කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් light ray කියලා කියන්න පුළුවන්. Many of them. ඒ වගේම කිහිපයක්. මෙන්න මෙහෙම තිබුණොත් අපි මොකද්ද කියන්නේ? What do you call this? Audience. Beam of light. A beam of light. නැත්නම් light beam. මේක මොන beam එකක්ද? Parallel beam of light. A parallel beam of light. A parallel beam of light. Right? New students වලට මම message එක දෙන්නේ පුතේ මගේ ඉස්සරහා laptop එක මෙතන තියෙනවා මෙතන ලොකු screen එකක් තියෙනවා මම screen එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට doubts තියෙනවා නම් message එකක් හරි එවන්න මම අලුත් අයට කියන්නේ අලුත්නේ ක්‍රමයේ දන්නේ නැති නිසා ඔයාලා message එකක් හරි type කරලා බලන්න මට මෙතන pop up වෙනවා ලොකුවට පේනවා අකුරුව මට දාන්න මම ඒතර ඒක ඉක්මනට read කරගන්න පුළුවන් මට තේරුණේ නැත්නම් මොකක් හරි මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් right this is called a ray of light, a beam of light. How many beams of lights are there? How many different types of beams of lights are there? 2. One is parallel beam of light.
What about this one? What beam of light is it? Convergent, Convergent. convergent beam of light. Divergent beam of light. Divergent. Make a conversion. Hari, make a conversion. Na? Make a මොකක්ද? Diverge. Divergent. එහෙනම් බලන්න පුතේ. Beam of light වර්ග තුනක් තියෙනවා. Beam of light. මේකට කියන්නේ a ray of light. එක්කෙනයි නම් මේකට කියනවා parallel beam of light, convergent beam of light. එකට එකතු වෙනවා එක තැනකට. විසිරෙනවා නම් spread වෙනවා නම් කියනවා divergent beam of light. ඒකේ අදහස තමයි beam of lights වර්ග තුනයි. Parallel beam of light, convergent beam of light, මේකට කියනවා divergent beam of light. මේවා අපි study කරා, not new. Okay. Right, අපි යමු lesson එකට. Everyone kindly get your highlighters and get ready. It can move through a vacuum or a transparent medium. පුතේ මේ අහන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් light කියන්නේ හරි අමුතු කෙනෙක්. එයාට vacuum එකක් through යන්න පුළුවන්. පුතේ vacuum එකේ මොනවද තියෙන්නේ? What does contain inside a vacuum? Nothing. No gas, no solid, no liquid. Vacuum එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම හිතුවා මොනවද කියයි කියලා. මුකුත් නැහැ, nothing. මුකුත්ම නැහැ. ඒක නිසා මුකුත් නැහැ කියන්නේ. ඉතින් මුකුත්ම නැහැ. මම දන්නෙත් නැහැ. එච්චරයි මම දන්නේ. Nothing. Nothing. No solid, no liquid, no gas. No matter. It's a vacuum. Light වලට ඒකේ through යන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ sun එකයි අපි අතරයි තියෙන දුර. කොච්චර දුරද sun එක ඉන්නේ. හැබැයි ලොකු vacuum එකක් තියෙන නේද? නේද? එහෙමනේ. Space කියන්නේ vacuum එකක් නේ. මුකුත්ම නැහැනේ. ඒක through light එනවනේ. It can pass through a vacuum, even transparent material. When the light hits a reflecting surface like mirror, bounce back. මේකට තමයි අපි කියන්නේ reflection of light කියලා. This is called reflection. මම පුතේ already ball letters වලින් දීලා තියෙනවා. පුතාලා කැමති නම් highlight කරන්න නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. Right? Ball letters වලින් දීලා තියෙනවා. Bouncing back of light ray into the same medium when it strike. පුතේ, so I will send the notes of the tunes in the term all. Thank you very much. Sindhu B, my note partner. New students, ඔයාලට මෙහෙම හිතන්නකෝ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා line එක disconnect කළා ආපහු class එකට එනකොට මිනිත්තු 10ක් 15ක් ගිහිල්ලා note එක miss වෙලා ලියන්න තියෙන දේවල්. මට ඉන්නවා note partner කෙනෙක් සින්දුමි කියලා. එයා හැමදාම මට group එකට photos ටික එවනවා. ඔයාලා ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. එතකොට miss වුණ තැන් ආපහු බලලා ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් recording එක ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලියන තැනක් මිස් වුණොත් කලබල වෙන්න එපා. ආපහු ක්ලාස් එකට ආවට පස්සේ මම කරගෙන යන තැන ඉඳන් පටන් ගන්න. කලින් මිස් වුණ ටික ලියන්න pictures බලලා copy කරගන්න පුළුවන්. ඒකට worry වෙන්න එපා. right අපි යමු. පුතේ ආපහු highlight එක ගන්න එපා. ගන්න highlighters. මෙන්න බලන්න. The bouncing back of light ray into the same medium when it strikes the surface is known as the reflection of light. මේ second definition එක. පුතේ strike කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන්? hit වෙනවා. මේකට තව වචනයක් ලියන්න පුළුවන් hit කියලා. when it hits. දැන් exam එකේදී strike කියන වචනේ ආමතක වෙනවා. ඕනනම් ලියන්න when it hits on a surface. ලියා ගන්න. මොකද හදිසියට මේ වචනේ අමතක වුණොත් එimhe සරල වචනයක්. සරල වචනයක් නේද? hits. When it hits on a surface. highlight කරගන්න. right අපි යමු ඊළඟ point එකට. reflection of light by a plane mirror. පුතේ plane mirror කියන්නේ plane වල තියෙන mirror එකද? so එතකොට chopper එකේ තියෙන එක chopper mirrorද? බස් එකේ තියෙනවා බස් mirror, car mirror, van mirror. එහෙමද? මොකද්ද plane mirror කියන්නේ? සිංහලෙන් හරි අහන්න. අනිත් එක පුතේ මම ඔයාලට කියන්නේ මේ අලුත් අයට කියන විශේෂයෙන් ඔයාලට questions අහන්න පුළුවන් සිංහලෙන් මම lesson එක English වලින් explain කරා කියලා ඔයාලා English වලින් අහන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. සුද්ධ සිංහලෙන් අහන්න මම. අහන්න ඕන එක සිංහල. ඒක මම explain කරන්නම් mixed language එක. right hari දැන් මට කියන්න බලන්න any language මොකද්ද plane mirror කියන්නේ what does it mean by a plane mirror
A visual plane. Come on. Tenula, Rodrigo. A visual plane that can reflect image. I am right. You said, Mama Harinamwa QA, a flat mirror, right? You are right. A flat mirror is called plane mirror. Flat mirror. Right. Sir, then we have to tell it plane mirror. Exactly. Mehanako. Flat, flat, flat surface. Not a curve. මේ බලන්නකෝ. දැන් මේ බුක් එක ගත්තාම flat නේ. flat කියන අදහස තමයි මෙතන මේ plane කියලා තියෙන්නේ. එක level එකක plane එකක එක dimension එකක විතරයි තියෙන්නේ. basically මතක තියාගන්නකො flat කියලා. හරිද? curve mirrors තියෙනවනේ concave convex මෙහෙම curve වෙච්ච ඒවා තියෙනවනේ දෙපැත්තට. right? අපි දැන් study කරන්න යන්නේ about plane mirrors. Hari, Mama create karanna. Activity observing the reflection of light. Hari. Students yannako pahalama page ekata page number 2 ekata yannako. Me balan. Everyone please go to the page number 2. Kindly go to the page number 2. Look at the light. There is an arrow. A straight line is there and there is an arrow. When the light hits the mirror, the plane mirror, flat mirror, that bounces back to the same medium. Mirror එක ඇතුළට යන්නේ නැහැ. The light ray හොඳට අහගෙන ඉන්න පුතේ නිදිමත නම් නැගිටින්න මම දන්නවා මගේ voice එක ඉතින් අර මේ නේද? හරි sweet voice එකක් නෙවෙයිනේ නේ. නිදිමත එනවා ඇති. නැගිටින්න. හරි. නැගිටින්න මම ඔයාලට හැම වෙලෙම කියනවා නිදිමත නම් මොනවාරි ස්නැක් එකක් අරගෙන ඉන්න කියලා කියනවනේ. කන්න මොන මුරුක්කු ටිකක් ඔය මොනවාරි දෙයක් කන්න එක චොක්ලට් එකක් බිස්කට් එකක් අරගෙන එන්න right while you are eating while you are drinking lesson එක අහගෙන ඉන්න. right මේ time එක කොහොමත් මහන්සි හැබැයි අද නම් schools නෑනේ. හරි. කොහොම හරි කමක් නෑ. So keep alive. පණ ඇතුව ඉන්න. නිදිමත නම් නැගිටින්න ඕනේ. මගෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ දැන් නැගිටින්නද යන්නද මොකද කරන්න කියලා right මේක team work එකක් කියලා මම කිව්වනේ right මේ බලන්න පුතේ the light ray which is coming towards the plane mirror is called මේක pronounce කරන්න everyone please pronounce this word Incident ray. Incident ray the light ray which fall on the mirror is called as the incident ray mirror එක පැත්තට එන එකනට අපි කියන්නේ incident ray කියලා. Once the incident ray hits the mirror එකේ වැදුනට පස්සේ that will return to the same medium, bounce back to the same medium. The ray which bounce back is called, everyone pronounce this word please. Reflected ray. Very good. mirror එක පැත්තට එන කෙනාට අපි කියන්නේ incident ray කියලා. mirror එකෙන් වැදිලා ආපස්සට යන කෙනාට කියන්නේ reflected ray කියලා. මම අමතරව තව එක point එකක් මෙතනදී කියාගෙන යන්නම් මට පහසුව. Does anyone know there is a special name given to the place where the incident ray hits on the mirror? මේ incident ray එක mirror එකට ඇවිල්ලා වදින තැන තියෙනවානේ නේද මම ඒක මාක් කරන්නද the place where the incident ray hits on the mirror incident ray එක mirror එකට touch වෙන තැන මෙන්න මෙයාට නමක් තියෙනවා there is a name Normal point. Point of incident දාන්න පහ point of incident නියමයි අන්නේම තමයි ඉන්න ඕනේ point of incident ලිතු okay පුතේ ඔයාලා ඩවුට් තියෙනවා ඉක්මනට hands up කරන්න මේ කැමරා එකට මෙහෙම hands up කරන්න එපා hands up emoji එක දාන්න emoji එක
අන්න ඒක දාන්න. A participant asks you to start the transcription. Okay? ඔන්න transcription එක on කරා. Connections අවුල් තියෙන හැටි transcription එකක් ගන්න පුළුවන්. මම කියන එක copy කරගන්න. Right. So did you understand? Understood? මේකට කියනවා පුතේ point of incident. අපි ඒක note කරගෙන යමුද? මේකට අවශ්‍ය නැති වුණොත් අපි ගන්නකො pen එක ruler එක ගන්න මේක name කරගන්න. Point of incident. Point of incident. Point of incident. Please name it. Point of incident. Incident ray, reflected ray, point of incident. හරිද? ඊට පස්සේ දරුවනේ මම ආයෙ question එකක් අහන්න යන්නේ. මම ආයෙ කියනවා මම ඔයාලව encourage කරනවා මම සිංහල වචන පාවිච්චි කරලා ඔයාලට සිංහලෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කියලා කියන්න. අලුතෙන් ආපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලා කිසි වෙලාවක මගෙන් අහන්න එපා. සර් ඔයාලට lesson එක fully English කරන්න පුළුවන්ද? එක සිංහල වචනයක්වත් කතා නොකර. එහෙම කරන්න බෑ. ඒක කරන්න බැරි හේතුව මම කලාම්බෝ හරි එහෙම නැත්නම් කැන්ඩි බේස් කරන ක්ලාසස් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ලංකාව වටේම ඉන්නවා මට හැමෝටම ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මට ෆුල් ඉංග්‍රීසි නම් කරන්න කියලා රික්වෙස්ට් කරන්න එපා අලුත් අය. ඕකේ මට සිංහල තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි ඉන්නවා. සමහර අයට සිංහල මේ තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එහෙම වුණා කියලා පුතේ එහෙම කීප දෙනෙක් හිටියා කියලා මට ෆුල් ඉංග්‍රීසි කරන්න බෑ. කරන්න බැරි කමකට නෙමෙයි. I'm not doing that way because then the class they will have only few students. class එකේ students 10ක් 15ක් ඉඳි. ඒක නිකන් කොළඹ කැන්ඩි ඒ වගේ towns කුරුණෑගල වගේ town එකේ අර top schools වල යන කීප දෙනෙක් විතරක් class එකේ ඉඳි අනිත් අය class එකෙන් quit වෙනවා. අයින් වෙලා යනවා. Right? I'm so sorry for that. Right, back to the lesson. Reflected ray. Once again I'm going to ask a question. මම ආපහු question එකක් අහන්න යන්නේ. මෙන්න මේ පුතා බලන්නකෝ. The angle. මෙන්න මේ line එකට අපි කියනවා. Does anyone know the name of this line? මෙන්න මේ line එකට කියන නම දන්නවද? Normal. Normal line. Normal line. Or else you can call normal. So normal. normal තමයි. Normal කිව්වත් හරියා. Normal line කිව්වත් හරි. So everyone please get your pen. පුතේ ඉක්මනට pen එක ගන්න මගේ පැටව. ලියන්න මෙතන normal. normal line කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. normal කියලා ලියුවත් හරි. normal කියපම ටිකක් upset වගේනේ. normal. ඒතර සර් normal නැති එකකුත් තියෙනවද? I'm so normal person නේද? normal or else normal line. right. හරි. දැන් මගේ දිහා ආපහු බලන්න. බලන්න මම කරන එක. මෙන්න මෙහෙම arrow එකක් දාගන්න මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන. ඕනේ නම් මේ line එක පොඩ්ඩක් එක කලයකකින් highlight කරගන්න මෙන්න මේ. So මම ගත්ත angle එකක් between the incident ray and the normal line. The angle between incident ray and the normal. Does anyone know the name of this angle? මෙන්න මේ angle එකේ name එක දන්නවද? Angle of incident. Angle of Angle of incident. Does anyone know the symbol? ඒක symbol එක දන්නවද? Simple I. People like. Simple I. පුතේ මෙහෙම මේක ඇතුලේ simple I කියලා දාගන්න. Simple I. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ angle එක. The angle between reflected ray and the normal. මොකද අපි ඒකට කියන්නේ? The angle of reflection. Angle of refraction. Or the එහෙම නැත්නම් refracted angle. ඒකේ symbol එක simple R. IR. INR. දැන් ඔබ note කරගෙන එන්න side එකට මෙන්න මේ හරිය ලියන්න. I equal angle of incident. Right? ඊට පස්සේ R එක ලියන්න. මෙතන ලියන්න ඉඩ මදි නම් R එක මේ පැත්තෙන් ලියන්න. doubt එකක් නෑ. R equal. පුතේ R එකට names දෙකක් කියන්න පුළුවන්.
reflected angle. So if or else you can write down angle of in reflected or the reflected angle. Angle of reflection. මේකට reflected angle කියලාත් කියනවා. මම පුතේ වචන දෙකම ලියන්නද? මේකට angle of incident කියනවා අමතරව ලියන්න මෙතනින් incident angle. නැත්තම් exam එකේදී පැටලෙයි. incident angle. ඔය දෙකම එකයි දෙකක් නෙමෙයි same meaning. අතන අපිට කියන්න පුළුවන් අතන incident angle මෙතන reflected angle. Reflected angle. Reflected angle. Same meaning. දෙකම ලියන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. මොකද ටීචර් මොන විදියට දෙයිද කියලා දන්නේ නැහනේ. So write both. පුතේ මම ආයෙම කියනවා සමහර අයට ලයින් එකේ ගැටලු තියෙනවා ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා අපව වෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි මිස් වුණොත් නෝට් එක හම්බ වෙනවා. හරිද? ක්ලාස් එකේ ගෲප් එකට හැමදාම ක්ලාස් එක කරනාම අද හෙට වගේ මේ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරපු පික්චර්ස් ටික එවනවා. දැන් නිකමට හිතන්නකො පුතාට මේක ලියා ගන්න ටයිම් එක මදි නම් ඉක්මනට මොකද කරන්න පුළුවන්? මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? දැන් ටයිම් එක මදි ලියන්න මේක. මොකද කරන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එක කියන්න බලන්න මට. මොකක්ද හොඳම සොලියුෂන් එක? Screenshot. Take a screenshot. Take a screenshot. Immediately take a screenshot. පරක්කු වෙලා ආවේ ක්ලාස් එකට. එහෙම නැත්නම් ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආපහු ක්ලාස් එක ඇතුළට ආවා. දැන් ලියා ගන්න වෙලාව මදි. සර් නිකන් මේක අයින් කරයි වගේ කියලා මට සැකයි. ඉක්මනට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. පස්සේ ලියන්න. හරිද? හරි. දැන් අපි යමු එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට. ඔන්න මම ක්ලෝස් කරනවා ස්ක්‍රීන් එක. Right, here I go. Right. Place the white paper. Sorry, on a material required balloon and plain mirror, white paper, electrical torch or a laser torch, ruler, protractor, scissor, pencil, mirror, stand. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Place white paper on a flat table. අපි ස්කූල් එකේ ටේබල් එක උඩ අපි තියන්න ඕනේ white paper එක ටේබල් එක උඩින්. Fix the plane mirror vertically. පුතේ vertically කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන්? සිරස් අතට. මෙහෙම. සිරස්. සිංහල වචන ඕන ලියන්න vertically කියන්නේ සිරස් අතට. මෙහෙම. සිරස්. Vertically means සිරස්. මෙන්න මෙහෙම. Vertically. Perpendicular කියන්නේ මොකද්ද? 90 degree අපි මොකක්ද ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ ඍජුව මේ මම පුළුවන් විදිහට සිංහල වචන කියන්නම් මම සිංහල මීඩියම් ක්ලාසස් කරන්නේ නැහැ පුතේ ඒක නිසා මට මේ වචන අහුවෙන්නෙම නැහැ සිංහල මීඩියම් ටීච් කරා නම් වචන හම්බ වෙනවනේ ඒ නිසා මට චුට්ටක් අමාරුයි සමහර වචන vertically කියන්නේ සිරස් perpendicular කියලා කියන පොතේ ඍජුව දැන් උදාහරණයක් කියන්නද ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම මේක නම් ටේබල් එක mirror එක තියන්න මෙන්න මෙහෙම. You keep the mirror like this. ඕන අය ඇඳ ගන්න. right? මේක තමයි table එක. This is the table. ඕන නම් චූටිවට ඇඳ ගන්න. දැක්කද? මේකට තමයි අපි කියන්නේ vertically and perpendicular. ඇයි අපි perpendicular කියන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ 90 degree එකක් නේ. 90 degree. Perpendicular කියන්නේ 90 degree. අංශක 90යි 90 degree මම මේ ලියනේවා ලියා ගන්න දරුවෝ එක්සෑම් එක කිට්ටුනම මම ළඟ නෑ පාඩම් කරනකොට
ආය ඔවා ඩික්ෂනරි බල ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහනේ. perpendicular කියන්නේ 90 degree මේ මෙතන තියෙන්නේ 90 degree අංශක 90යි. Degree is 90. On the paper using the stand. නිකම් මෙහෙම මිරේක හිටින්නේ නෑනේ. stand එකක් fix කරලා තියන්නලු. Draw a line to show the position of the mirror. mirror එකේ position එක දැන් පුතා මේ බලන්න. මේ බලන්න. මේ බලන්න. right. මේ මම A level කරනකොට මගේ biology tutorial එක තාම මගේ ළඟ තියෙනවා. මම A level biology කරේ. මේ දිනේ මගේ tunes තාම තියෙනවා. වල පුදුම වෙයිනේ. right. right. මේ බලන්න. දැන් මේක මෙහෙම තිබුණොත් මේ table එක මගේ පුතේ මේ තියෙන mirror එක. perpendicular මේ දැක්ක නේද? perpendicular තියන්න. stand එක fix කරලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ boundary එක අපි line එක අඳින්න ඕනේ. මේක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ dot line එකක් mirror එකේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. sorry white paper එකේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. right? හරි. ඊට පස්සේ direct the narrow beam of light at the angle into the mirror using the torch. අර පහළ පිච් එකේ තියෙන්නේ මේක කරන විදිය තමයි. light ray එක චුට්ටක් angle කරලා mirror එකට එවන්නලු. මේ තියෙන්නේ කෙලින්ම නෙවෙයි ආ. with a little angle. කෙලින් නෙවෙයි. angle එකකින්. කෙලින්ම නම් mirror එක මෙතන. දරුවනේ මගේ දිහා බලන්න. straight away කිව්වොත් එහෙම තියන්න ඕනේ. straight away කියන්නේ මොකද ඉංග්‍රීසි වලින්? කෙලින්. straight away. මෙන්න මෙතන. straight away නෙමෙයි with an angle. හරිද? Observe the reflected beam on the paper. Use a pencil to draw the incident and the reflected ray. Remove the mirror and complete the ray using ruler. Draw a normal line at 90 degrees to the mirror at the point where the light hits. Use a protractor to measure the angle of incident and the angle of reflection. You will notice that මොකක්ද පුතේ තේරෙන්නේ? Angle of incident is equal to angle of reflection. Angle of reflection. Angle of incident is equal to angle of reflection. අපි එක note කරගමු. ගන්න. මේවා magic නෙමෙයි යා. right. අපි ලියමු. යටින් ලියන්න. Angle of incident equal angle of reflection. Angle of incident is equal to angle of reflection. පුතේ angle of incident එකේ symbol එක මොකක්ද? angle of incident I. symbol එක මොකක්ද? Simple. simple I. අන්න ඒක තමයි හරිම එක. මම කියන්න හැදුවේ. simple I equal simple R. ඔන්න ඔකත් ලියා ගන්න. simple I equal simple R. Simple I equal simple R. That means angle of incident is equal to angle of reflection. Got it? May I go to the next page, please? You guys ready? Now I'm going to clear the screen, students. Okay, here I go. Let's go to the second page. We already did this part. Basic terms in reflection of light. Incident ray is the light ray that falls on the mirror. Not new, my dear students. Point of incident is where the incident ray hits the mirror. The reflected ray is the ray that the bounce off the mirror. Normal is the line drawn perpendicular. පුතේ මට දැන් සිංහලෙන් හරි කියන්න මොකද්ද perpendicular කියන්නේ? මොකද්ද perpendicular කියන්නේ? 90 degree.
90 degree to the surface. මෙහෙමනම් surface එක තියෙන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි. මේ parallel. මේ මොකද්ද මේ parallel? මේ perpendicular. දැන් මෙහෙම තියනකොට මෙතන angle එක කීයද? මෙන්න මෙතන angle එක කීයද? 90 degree. 90 degree. මෙන්න මෙහෙම. 90 degree. Perpendicular. Right? The angle of incident is between the incident ray and the normal. Angle of incident ray කියලා angle of incident කියන්නේ incident ray එකයි normal line එකයි අතර තියෙන angle එකලු. ඊට පස්සේ කියනවා the angle of reflection is between reflected ray and the normal. මේ බලන්න අපි දන්න දේවල් ටිකක් තමයි නේද තියෙන්නේ. පුතාලට හිතෙනවා නම් මේවා highlight කරගන්න ඕනේ කියලා මේ ball letters වලින් තියෙන ටික highlight කරගත්තට කමක් නැහැ. tune එක ගොඩාක් color කරලා නිකන් මිස් කරගන්නත් එපා. කොහොමම තිබ්බත් කමක් නැහැ. right. අපි අමු වෙන්න draw වෙන එකක් තියෙන්නේ. right. දැන් හැමෝම හොඳ sharp කරමු pencil එකක් ගන්න. pencil and a sharpener and even an eraser and a ruler. Pencil, a sharpener, ruler and an eraser. Drawing එකක් කරන්න යන්නේ. මේක හරි simple drawing එකක් දරුවනේ. මේකම තමයි මේ drawing එකම තමයි. හැබැයි අපි protect එක use කරන්න වෙනවා. protectors තියෙනවද? කෝණමාන කියන්නේ. කෝණමානයක් තියෙනවද? කෝණමාන නේද එකට? ඔව්. protector. protect එකක් තියෙනව නේද? අර තියෙන අර චිරන්ති දෙහන්සා කොහොමද ඒක කෝණමානේ නෙවෙයිද පුතේ පොඩ ආපස්සට ගන්න පුතේ පිටිපස්සට ගන්න මගේ පැටිය ඒක නෙවෙයි රත්තරනේ ඔක කෝණමානේ නෙවෙයි පුතේ රවුම් එකක් තියෙනවද බලන්නකෝ රවුම් වල තියෙන එක හඳ වගේ අන්න හරි ඔහොම ඉන්න චිරන්ති දෙහන්සා මම ස්පොට්ලයිට් කරන්න අනිත් අයට පේන්න ඔය තියෙන්නේ protector අපිට මෙන්න මේක ඕනේ This is called the protector. Chiranti Dehansa. Thank you very much, Chiranti. Right. Hari. Right. Everyone kindly get the protector, ruler, sharpener, pencil and eraser. Mama whiteboard එක use කරන්න යන්නේ. මට නැත්තම් protect එක අරකට use කරන්න බෑ. Right. මෙන්න මේක තමයි protect එක කියලා කියනවල දන්නවනේ. දන්නේ නැති වෙන්න විදියක් නැහැ. Right? කොහොම මෙතන මට දැන් හොයාගන්නත් බෑ protect එක. හරි තව චුට්ටක් හොයාගන්නම් මම මිස් වෙලානේ හරි right මම එක ගන්නකම් right අපි පටන් ගමු පුතේ මේ බලන්නකෝ so first of all we have to draw a straight line downward අපිට straight line එකක් අඳින්න ඕනේ මම පුතේ mirror එක ගන්න පහලට මෙන්න මෙහෙම තියෙන mirror එකක් මගේ පුතේ බලන්නකෝ මේ mirror එක මෙහෙම අඳින්නේ මෙන්න මේ පැත්තට ඔන්න බලන්න මම finish කරනකම් ඉන්න this is my mirror මේ තියෙන මගේ mirror එක So should we draw it under the laws of reflection? Obviously yes the place where we stop අර tube එකේ අපි අර empty space එකක් තියෙන එතන පුතේ කවුරුත් අඳින්න එපා මම අඳලා finish කරනකම් කොහොම ඉවසගෙන ඉන්න හොඳ දරුවෝ වගේ do not draw this until I ask you to start drawing මම start කරන්න කියනකම් කරන්න එපා හොඳට බලාගෙන ඉන්න මේක පොඩි techniques ටිකක් තියෙනවා so now when you take a mirror has both sides දෙකක් තියෙනවා අපි මූණ බලන පැත්තයි පිටිපස්සයි in front of the mirror back of the mirror අපි drawing එක කොහොමද mirror එකේ back එක පෙන්වන්නේ පිටිපස්සේ කොටස පෙන්වන්නේ කොහොමද mirror එකේ ඉස්සරහා පස්සේ කොහොමද back එක Drawing some lines. very good back of the mirror we usually draw small dash lines මෙන්න මේ වගේ dash lines අඳිනවා මේ dash lines අඳින්නේ mirror එකේ back එකද front එකද back or front Back. This is the back of mirror. මම දැනට මෙතන මෙහෙම ලියන්නම් හොඳේ පස්සේ අයින් කරනවා. මේක තමයි back of the mirror. This is the front of the mirror. අමතක කරන්න එපා. Back of the mirror, front of the mirror. හරිද? දැන්
අර කලින් අර ටෝච් එකේ එක්සැම්පල් එක මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි අර නේම් කරේ ඉන්සිඩන්ට් රිෆ්ලෙක්ටඩ් ray. ඒකම තමයි මේකේ මිරර් එක කෙලින් තියෙන්නේ vertically. right. ඔන්න මම ගන්න යන්නේ. So now I'm going to take හොඳට බලාගෙන ඉන්න මම ගත තියා. A light ray coming from there. දැන් මගේ පුතාලා කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඔය විදිහටම රූලර් එක තියලා නිකන් ලාගින්න මෙහෙම. දැන්ම කරන්න එපා. මම ඔයාලට ආපහු chance එකක් දෙනවා one by one කරන්න. right? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Draw the arrowhead. arrowhead එක අඳින්න ඕනේ. බලාගෙන ඉන්න වෙන වැඩ කරන්න එපා please ආ. හරි නේද? දැන් අපි මොකද කරන්නේ? We have to use the protector. ඔනේ මට මේ දැන් මෙතන protector එක හොයාගන්න බැරුණේ ඉන්නේ පුතේ. ඇයි ඒ? මේ හැමදාම පේන protector එක මට දැන් අද පේන්නේ නැහැ. right. හරි. අපි මෙහෙම කරන්නේ. මම ඒක දැන් මට මේ වෙලාවේ ලේටර් නිසා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ප්‍රොටෙක්ට් එක යූස් කරන විදිය. right? අපි කරන්න ඕනේ පුතා. ඔන්න බලන්න මම ඒක draw කරනවා hand එකකින්. මේ බලන්න. right? ඔන්න බලන්න. What we do is we keep the protector like this. මෙන්න මෙහෙම protect එක තියනවා. ඔහොම ඉන්න මම finish කරනකම් right. ඔහොම ඉන්න. right. protect එක මෙන්න මෙහෙම තියනවා. ඔන්න ඔහොම. දැන් මට protect එක හොයන්න මම ඇඳා. right. free handing. You have to keep the protector like this. අපි වැඩේ step by step යමුද? කරමුද එහෙම? නේද? ඒ වැඩේ ලේසිනේ. දරුවනේ මේ අහන්න. මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියන්නම්. ඔයාලගේ page එක මෙහෙම නම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස නම් මම අඳින්න ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා page එකේ මැදට චුට්ටක් ඒකද දැන් හරි මැද draw කරන්න එපා. චුට්ටක් වම් මත පැත්තට ගන්න. ගොඩාක් නෙවෙයි. මිඩල් එක කියන්නකො මේක මිඩල් එක නම් චුට්ටක් වම් මත පැත්තට බරව මිර එක අඳින්න. හරිම මිඩල් එක ගන්න එපා. තේරුණාද? හරි. page එක ගත්තොත් මෙන්න මෙතන මේ බලන්න. right? මෙතනනේ තියෙන space එක. මෙන්න මේ හරියෙන් අඳින්න මිර එක. draw the mirror somewhere here. මෙන්න මේ හරියේ මිර එක අඳින්න. මේ හරි මැද අඳින්න යන්න එපා. චුට්ටක් විතර මෙන්න මෙහෙම. මට අඳින්න බැරුණා කෙලින් එක. right? තේරුණාද? හරි. ඔන්න මම දැන් යනවා white board එකට. right. start කරන්න බලන්න. මේ red color එක draw කරන්න එපා. මම ඒක අයින් කරන්න. ඔන්න step number 1 එක බලන්න. step number 1 එක මොකද්ද? draw the mirror. draw the mirror. හරිද? all right. now take the ruler. ගන්න ruler එක. ruler එක අරගෙන keep the ruler like this. මෙන්න මෙහෙම ruler එක තියන්න. ruler එක උඩට ගන්න එපා. මේ පහළට ගන්නත් එපා. middle එක වගේ හරියට ගන්න. somewhere middle. මෙන්න මේ වගේ මැදට උඩට ගන්න එපා. කැතයි පුතේ drawing එක. මෙන්න මේ මැද හරියට ගන්න middle එකට. keep the ruler like this. මැදට ගන්න. හරි. So now what we do? දැන් අපි අඳිමු line එක. මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳන් straight line straight line එක අඳින්න. අන්න. හරියටම මිරර් එක touch වුණාම stop කරන්න. දරුවනේ චුට්ටක් අහන්න. චුට්ටක් නවත්තන්න. තව එකක් කියන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මම ඇඳපු එකේ angle එක මදි කියලා මටම හිතෙනවා. ඒක නිසා ටිකක් angle එක වැඩි කරන්න මෙන්න මෙහෙම. තේරුණාද? මෙන්න මෙහෙම අඳින්න එපා. මෙහෙම අඳින්න එපා. මෙහෙම මදි. මෙන්න මේ වගේ angle එකක් ගන්න. එතකොට ලස්සනයි drawing එක. මෙහෙම අඳින්න එපා. මෙන්න මෙහෙම angle එක වැඩි කරන්න. take a good angle. එතකොට drawing එක ලස්සනයි. right? ගොඩාක් angle කරන්නත් එපා. right? හැබැයි එහෙම කියලා angle නොකර ඉන්නත් එපා. okay? හරි. අපි start කරමු drawing එක.
and stop it. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? Get the protector. ගන්න protect එක. හරිද? ඔන්න මම බලන්න කරන විදිය පුතියා. චුට්ටක් බලන්න. protect එක අරගෙන වෙන්න මෙහෙම protect එක තියන්න ඕනේ. right? ඔන්න මම ඒක red color වලින් අඳිනවා. වෙන්න මේ විදියට protect එක තියන්න. ඒකේ තියනව නේද වෙන්න මෙතන dot එකක් මැද. හරි මැද තියනව නේද පොඩි magnifying point එකක්. මෙතෙන්න align කරන්න. තේරුණාද? okay. හරි middle එක ගන්න මෙතෙන්. clear? හැමෝම තියන්නකො product එක. keep it properly. good. right. now take your pencil. ගන්න pencil එක. pencil එක අරගෙන අපි අඳිනවා dash line එකක්. dash line එකක් අඳින්නේ යා normal එක අඳින්න යන්නේ යා normal එකක්. මෙන්න මේ වගේ මේක දිගේ dash line එකක් අඳින්න මෙන්න මෙහෙම. protect එක අයින් කරන්න එපා. තාම ඔහොම තියන්න. draw the normal. මොකද්ද මේ? the normal line. keep the protector. protect එක අයින් කරන්න එපා. එහෙම අතින් අල්ලගෙනම ඉන්න. draw the normal line. doubts තියෙනවා නම් අහන්න. thumbs down එකක් හරි දාන්න. තේරුම් නැත්නම් දැන් සමහර අයට අකමැති ඇති අලුතෙන් ආපු ප්‍රශ්න අහන්න. thumbs down එකක් හරි දාන්න. එතකොට මම දන්නවා ඒ කොටස තේරුණා නැහැ කියලා, right? thumbs down එකක් හරි දාන්න. right? thumbs up එක දාන්න තේරුණා. ඒක okay මට ඒක good මට ඒක තේරුණා හොඳට. thumbs down එකක් හරි දාන්න තේරුනේ නැත්තම්. එතකොට මට repeat එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි thumbs up තමයි ගොඩක් එන්නේ. හරි. දැන් පුතේ මෙහෙම අහන්න. මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනව නේද 0 කියලා? protect එකෙන් read කරගෙන ඉන්න මෙන්න මෙතෙන් එන value එක. angle එක බලන්න. සමානෙන් 23 25 ඔයගේ value එකක් එයි 30 32. අපි හැමෝටම එකම angle එක එන්නේ නැහැ. දැන් ඒක මතක තියාගන්න. හරිද angle එක? right? pencil එකෙන් මෙන්න මෙතන note කරන්න. මම හිතන්නකෝ මෙතන මට 23 ආවනම් 23 degree කියලා පොඩි dot එකක් දාන්න pencil එකේ. හරිද? right. ඊළඟට protector එකෙන්ම පුතා මෙන්න මේ curve line එක අඳින්න ඕන ඔබ මේ පැත්ත. මෙන්න මේ curve line එක අඳින්න මෙන්න මේ. right? හරිද? curve line එකත් අඳින්න. right? දැන් අපි protect එක අයින් කරනවා. දැන් මම මේක erase කරනවා, right? ඔන්න protect එක අයින් කළාම මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. This is how you can see when you remove the protect. හරිනේ? මෙහෙම නේද පේන්නේ? Am I right? right. දැන් මේක pencil එකෙන් අද right කරපු erase කරලා ඒක inside එකේ ලියන්න how much මට ආවේ 23 කියලා 23 degree. ඇතුලෙන් ලියන්න 23 degree. outside එක අපි note කරගත්තනේ අමතක වෙයි කියලා. write it inside. clear? right. එකක් මට මිස් වුණා. මොකද මිස් වුනේ? මෙන්න මෙතන arrow head එක දාන්න. clear? right. now let's go to the next one. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? once again you need to get the protector. දැන් අපි මගේ දිහා බලන්න පුතා. you have to keep the protector like this way. other side. මට මෙතන protect එක හොයාගන්න බෑද? ඒක මොකක් හරි hide වෙලා. right. දැන් මට ඕක හොය හොය ඉන්න ගියොත් එම්ම වෙලා යනවා. මේ අද එකේ තිබුණේ right. මට late වෙනවා. keep the protector මෙන්න මේ පැත්තට තියන්න. හරියටම මෙතන 0 එකෙන් අර dot එක එන්න ඕන. හරිද? right. now මෙන්න මෙතන 0 තියෙනවනේ 0. ඊට පස්සේ 10 20 ඔහොම තියෙනවනේ 23 කියන එක අල්ල ගන්න මෙන්න මෙතන 23 කියන එකට dot එකක් තියන්න මෙන්න මෙතන. keep a dot. අපි read කරන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තේ 0 එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ 0 එකකින් 0 1 2 3 4 21 22 23 keep a dot. හරියට එතන dot එකක් තියෙනවා. dot එක තිබ්බද?
අනේ doubts තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ ආ. dot එකක් තියන්න. Then now remove the protector. Now remove the protector. Protect එක අයින් කරන්න. Remove the protector. දැන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරිනේ? right. මම මෙන්න මේ value එකත් අයින් කරනවා. මෙතන dot එක තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? Take the ruler. Take the ruler. Keep the ruler here. Ruler එක මෙන්න මෙතනින් තියලා. මොකද කරන්නේ? So do we want to take same value the got? Exactly. පුතේ මේ ඔයාලා මෙතන ගත්ත value එක දැන් මගේ අනේ sorry 23 නෙවෙයි. ඔයාලගේ තිබ්බ value එක. ඔයාලා 23 ද ගත්තේ? අනේ චිරති දෙහන්සා බේකරා. ඔයාලට මෙතන ආවේ කීයද ඒක ගන්න ඕනේ. මගේ එක හැරගත්ත. අයියෝ ළමයි. I took 36. මරු වැඩේ ඒක. හොඳ වැඩේ මාව කොපි කරනවට. ඇයි යන්නේ? හොඳ වැඩේ. ඇත්තටම හොඳ වැඩේ. පුදු වැඩ කරන්නේ ළමයි. ඒ මගේ ඔයාලට මෙතන අප වැලියු එක ගන්නද? හොඳයි. 23 35 32 40 වලට උඩ ඉන්න බෑ. 45 වලට උඩ ඉන්න බෑ කොහොමද? ඔයාලා මං ගොඩාක් ඇන්ගල් එක ගත්තොත් එන්න පුළුවන්. කොහොමද 20 30 වැලියු එකක් තමයි එන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඩ්‍රෝවින් එක ලස්සන වෙන්න. එතන ආපු එක ගන්න. ආපු කරන්න මගේ දරුවෝ කලබල වෙන්න එපා. අද ඩ්‍රෝවින් තියෙන්නේ ෆිසික්ස් ලෙසන් එකක්නේ. මේක මට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ටියුට් එකට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඩ්‍රෝවින් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර වැඩක් නැහැ. දැන් හරි ආපහු මාක් කරගත්තද? මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ 32 නම් ඔයාලා 32 ගන්න ඕනේ මෙතන. මෙතන 28 නම් 28. ඔයා ගත්ත ඇන්ගල් එක ගන්න ඕනේ. ඕකේ. හරි ඒකත් මාර ෆන් නේද? හරි. රයිට් දැන් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන පුතේ ඩොට් එක මේ බලන්න හරියට මෙන්න මෙතන point of incident එකට ruler එක තියන්න. point of incident එකේ ඉඳන් මෙන්න මේක කට් වෙන්න draw the line. point of incident එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. right. then draw the arrow. දැන් මට 23 ආපු නිසා මම 23 කියලා ලියනවා. ඔයාලා 23 ලියන්න එපා. හරිද? finished? right. හරි දැන් අපි name කරමු පුතේ. name කරන්න පටන් ගන්න. ගන්න pen එක pencil එකකින් හරි කමක් නැහැ. right. මෙන්න මේවා අපි name කරමු. incident ray. reflected ray. මෙයාට අපි කියන්නේ මොකක්ද? the normal line නැත්නම් normal. right. මෙන්න මෙයාට මම මෙතන චුට්ටක් සර්කල් කරනවා පුතේ ගොඩාක් ලොකු ඩොට් එකක් දාන්න එපා. Sir, is the drawing due by pencil or the color pens? Pencil normally පුතේ scientific drawing even physics and biology we have to use a pencil. අපි physics වල එහෙම නැත්නම් biology drawing වල අපි අනිවාර්යයෙන්ම science drawing එක ගන්න pencil එකෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. pen එකෙන් කරන්න එපා. හැබැයි exam එකට pen එකෙන් කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේවට. ඒක එච්චර worry වෙන්න එපා. pen එකෙන් කරන්න මම ඔයාලට pencil එකෙන් කරන්න කිව්වේ if there is a mistake you can erase and redraw. That was the only point. That's why I asked you to draw by a pencil. මේකත් name කරන්න point of incident.
අර කලින් පිච් එකම තමයිනේ. අපි ඒක අපේ hand එකෙන් draw කරා. Point of incident. හරිද? All right. මේ තමයි angle of incident. This is angle of reflection. Incident angle, reflected angle. දැන් එක අපි drawing එකේ angles දෙක සමානයිනේ. Both angles are same. නිදාගෙනද ඉන්නේ? Good morning students. නැගිටින්න. ගොරවනවද මම සමහර අය. එහෙමද? නැගිටින්න. Good morning sir. Good morning brother. Good morning කියලා message එකක් දෙනවා පාර. Good morning. නැගිටින්න. නැගිටලා දුවලා එන්න. අම්මව පොඩ්ඩක් ඇවිස්සුවා නිදිමත යනවා පුතේ. නිදිමත නම් ටග්ගල ගිහ අම්මව පොඩ අවසල එන්න. ඉතින් ඒත් එළි වෙනකන් හිතා ගන්න වෙන්නේ නැහනේ. ෂෝක් වැඩේ ක්ලාස් එක පුළුවන් ඇක්ටිව් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමුනේ. හරි. රෙඩිද? හරි. Right. So the page number 2 is done. කොසු පාරක් කන්න වෙනවා සර් කියලා මැසේජ් එකක් ආවා. අම්මෝ. Definitely yes. ඔයා දන්නේ මගේ අම්මා මට ගහලා තියෙන විදිය. අම්මෝ. අපි අම්මට ආදරේ. නේ කොච්චර ආදරේද? ඉතින් අම්මගෙන් ගුටියක් කාලා නැත්නම් වැඩකුත් නැහැ. මම නම් ගුටියක් නේ. ඉතින් කාලා තියෙන තරම. කවරක් ගැහුවා ගහිල්ලා කොහොමද මෙතන ඉදිමුණා වගේ. අයියෝ. ඉදිමිලා හිටියේ. වේවලෙන් ගහලා. එතකොට නිදිමත යනවස. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. නිදිමතනේ මට යන්න ඕන අනිත් ඒවාත් ගියා වෙලා. මාර විදුණා. නේද අම්මගෙන් ගුටි කන්න ඕනේ. හරි. ඒවා හරි ලස්සන මතක පුතේ. නෑ ඒ ගැව්වේ මේ ඉස්කෝලේ සිංහල මගේ අම්මා ටීචර් කෙනෙක්. තාත්තා මේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක්. අපේ අම්මා මේ එතකොට මේ මගේ සිංහල ටීචර් අපේ අම්මගේ හොඳ යාළුවෙක්. සිංහල හොඩිය පාඩම් කරන්න ඉන්න කිව්වා. මට පාඩම් කරන්න යන්න බැර. අමතක වුණා. ටීචර් කිව්වා වෙන්න විරාජ් පාඩම් කරන්න ඇවිල්ලා කෝල් කරලා කිව්වා. කොහමද ගුටි? පවුවදා සිංහල හොඩිය හොඳට පාඩම්. ටීචර් ගිහිල්ලා මට කිව්වා ගහලා යන්න ඕනේ ටීචර් හම්බෙලා වැඳලා සමාව අරගෙන සිංහල හොඩිය තුන් පාරක් කියන්න ඕනේ කිව්වා ටීචර් ඉස්සරහ. වැඳලා සමාව අරගෙන තුන් පාරක් කියලා ආවා. කුටි කාලා. කොහොමද වයිනේ? ඊවසේද 10ද? 10 වගේ මට මතක. කොහොම හරි කන්නේ. අපි යමු ඊළඟ පොයින්ට් එකට. කුටි කන්න ඕනේ අම්මලාට. Right. There are two laws of reflection. මේ බලන්න පුතේ. ඇත්තම කිව්වද සර්? ඔව්. ඇත්තටම කිව්වා. නාලි මැඩම් කියලා මැඩම් කෙනෙක් හිටියේ ගින් කියන්න කිව්වා. ඉතින් අම්මගේ හොඳ යාළුවෙන්නේ කෝල් කරලා අහනවනේ. මම ස්ටාෆ් රූම් එකට ගිහලා මැඩම් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා. ඇඬෙනවා සර්. ඔව් ඇඬෙනවා තමයි. ඇඬුණා මං ගුටි කාපු කෑමට. හරි. කොහොම තමයි හරි රසවත් පුතේ මතක් වෙති. There are two laws of reflection. දරුවනේ reflection එකේ laws දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක කියවද්දිම තේරෙවි මගේ රත්තරන්. hina වෙලා ඇඬෙනවලු. hina වෙලත් ඇඬෙනවනේ. ඉතින් ඒව රසවත් හොඳේ. ඒ දවස්වල ගුටි කාලා ඇඬුවා දැන් hina වෙලා ඇඬෙනවා. දරුවනේ there are two laws of reflection. පළවෙනි law එක පුතා when you read it, it says incident ray
reflecting ray and the normal line පුතේ මේ මම පොඩ්ඩක් සිංහලට එනවා මගේ රත්තරන් මට බයයි ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉංග්‍රීසි පටල ගනී කියලා right මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් කියන්න යන්නේ normal line මෙන්න මේකට bracket එකක් දාන්න මේකට bracket එකක් දාන්න please put a bracket drawn at the point of incident අපි මේ කොටස චුට්ටක් අයින් කරලා රීඩ් කරමුද මේ කොටස මයින්ඩ් එකෙන් අයින් කරන්න එතකොට ලේසි the incident ray reflecting ray and the normal line are පුතේ in කියන එක grammatically වැරදිනේ on the same plane in the same plane on the same plane in on the same in the same plane දෙකම නිකන් හරි වගේ in on මේක on කරන්න on the same plane on the same plane on වෙන්න ඕනේ surface එකක් නම් අපි on කියලා නේ grammatically ගන්න on the same plane මම මේක සිංහලෙන් කියලා දෙන්නම් මේකේ අදහස තමයි පුතේ plane එක කියන්නේ මොකද්ද එකම level කියන අදහස those who need the meaning ඔයා පොඩ්ඩක් ලියන්න මෙතන plane කියන්නේ level එක එකම level එකේ කියන්නේ මගේ දිහා බලන්න incident ray reflected ray they are on the same line same level same dimension එකම තලයක අන්න අපි 3D 2D කියලා කියන්නේ 1D 2 dimension 3D 3 dimension 4D තියෙනවා 5D තියෙනවා dimension එකම level එකේ එකම තලයක තියෙන්නේ පුතාලට ඕන සිංහලෙන් අදහස ලියා ගන්න අමාරු නම් මේ තුන් දෙනාම එකම level එකක තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ drawn to the point of incident කියන්නේ what does it mean by drawn to the point of incident මේ තුන් දෙනාම එකතු වෙන common place එක තමයි point of incident මගේ දිහා බලන්න incident ray අපි කොහෙටද යන්නේ point of incident එකට reflected ray start කරේ කොතනින්ද point of incident එකකින් normal line even passes through the point of incident point of incident කියන එක common place එකක් මේ incident ray hits to the point of incident reflected ray start from the point of incident normal line even pass through the point of incident point of incident is like a roundabout of the road එකේ roundabout එකක් වගේ වටරවුමක් වගේ common place එකක් ඒක නිසායි ඒ වචනේ දැම්මේ එහෙම නැත්නම් ඒක අත්‍යවශ්‍ය එකක් නෙවෙයි පුතාලා මේවා ලියා ගන්න ඔයාලගේ සිංහල භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් තමිල් වලින් පොඩ්ඩක් මේක ඔයාලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා ලියා ගන්න පොඩි අය නෙමෙයිනේ ඔයාලා නේ පැටලෙයි මම නැතුව පාඩම් කරද්දී මේකේ අදහස තමයි මේ තුන් දෙනාටම මේක common ඒ මේ තුන් දෙනාම එතනදී මුණ ගැහෙනවා මම පරණ අය දන්නවා අලුත් අයට මම කියන්නේ පුතේ පෙන්සිල් එකකින් ඔයා ලියන්න. ඕකේ අලුත් අය තමයි මේ ප්‍රශ්නේ පරණ අය දන්නවා මගේ ක්‍රමේ. මේක අමාරු නම් තේරුම් ගන්න ඒක ලියන්න ඉක්මනට. මොකද ලියන්නේ? මම නම් ස්ටුඩන්ට් මම මෙහෙම ලියනවා. මේ තුන් දෙනාම point of incident එකේදී meet වෙනවා. මේ තුන් දෙනාම point of incident එකේදී meet වෙනවා. නැත්නම් set වෙනවා, එකතු වෙනවා. ඒකයි drawn. පුතේ drawn කියන්නේ මොකද්ද? draw කියන එකේ past participle එක අඳින ලද right මම පුළුවන් තරම් සරල කරනවා මේ draw කියන්නේ draw එකේ past participle එක draw අඳිනවා draw කරනවා මේකේ අදහස තමයි අඳින ලද point of incident එකට අඳින ලද ඔන්න සිංහල අදහස drawn to point of incident කියන්නේ point of incident එකට අඳින ලද අඩුම ගන්න සිංහලෙන් ලියා ගන්න පැටලෙනවා. පළවෙනි law එක තමයි incident ray, reflected ray, normal that or which are drawn to the point of incident are lie on the same plane. So what is the Sinhala meaning? මොකේද පැටියෝ සිංහල meaning එක අහන්න බෑ තු අහන්න. What is the Sinhala meaning? මොකේද? What is the Sinhala meaning කියලා අහලා තියෙනවා මොකද්ද word එක පැටියෝ? මට word එක කියන්න මම කියන්න right. So drawn to the point of incident. That sentence. මේ sentence එකේ සිංහල meaning එක අහනවා. හොඳයි. ඒක හොඳයි. මේක සිංහල meaning එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මෙහෙම. මම සිංග්ලිෂ් වලින් කියන්නම්
incident ray, reflected ray, normal line තුන් දෙනාම එහෙම ලියන්න. තුන් දෙනාම මේක ලියන්න යන්න එපා නිකන් අන්ඩර්ලයින් කරගන්නකෝ. Incident ray, reflected ray and the normal line තුන් දෙනාම එකම තලයක පිහිටා ඇත. එකම තලයක පිහිටා ඇත. මෙතන මේ plane කියන්නේ තලය කියන අදහස. dimension එක. So interval please. Gosh, I forgot to give you the break. මට අමතකුණානේ break එක දෙන්න. අනේ දරුවනේ මට හැමදාම මතක් කරන්න හරියටම 7 වෙනකොට sir time is 7 කියලා කියන්න. කවුරු හරි කියන්න. sir time is 7 කියලා බලන්නකෝ. අද හොඳටම වරක් වුණානේ break එක දෙන්න. මම මේක මීනිට් එක ලියනවා drone at the point of incident කියලා කියන්නේ point of incident එකට අදින ලද point of incident එකට අඳින ලද point of incident එකට අඳින ලද මොකද මම මේවා මෙච්චර පන්න දෙන්නේ ඒක ඕනේ එක්කෝ මම ටිකක් අමාරුවෙන් සමහර ඒවා අල්ලගත්තේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න තරන්නේ පස්සේ වෙලාවක මම ඒක කියන්න අලුත් අයට තමයි මේ කියන පරණය දන්නවා සමහර වචන නිසා මම හිත වෙලා සමහරට සබ්ජෙක්ට් එකම එපා වෙච්ච ඒවාල් තියෙනවා මං එදා හිතාගත්ත දවසක මම කාට හරි කියලා දෙනවනම් පුළුවන් තරම් සරලවම කියලා දෙනවා. මොකද ඒක මට මතකයි තාම. මට එපා වුණා සමහර සබ්ජෙක්ට්. සමහර ටීචර්ස්ලා නිසාත් එපා වුණා. තමයි කියන්නේ. සමහර ටීචර්ස්ලා අපිට සබ්ජෙක්ට්ස් එපා කරේ. ටීචර්ස්ලා කලර්ස් පෙන්වන්න යනවනේ ස්කූල් එකේ. ටීචර්ට පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න යනවනේ. තරහ වෙන්න එපා පුතේ මෙහෙම කරන මට බැන්නත් කමක් නැහැ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. ටීචර්ස්ලා මට හොඳට පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න බර කරලා ටීච් කරනවා. එතකොට මට එපා එහෙම වුණා පුතේ. ඇත්තටම මට එහෙම වුණා. සබ්ජෙක්ට්ස් කීපයක්ම මට එපා වුණා ඉස්කෝලේ. me too. අපි උගන්වන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට්ස් නිසා අපි කලර්ස් පෙන්වන්න හොඳ නෑ. මගේ කලර්ස් ඔයාලට මොකටද දන්නේ? who cares my colors? කවුද මගේ කලර්ස් කරන්නේ? ඔයාට පහසු වෙන්න ඕනේ මම කියලා දෙන එක තේරෙන්න ඕනේ. හරි ඒක අමතක කරමු මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ස්කූල් එකේ වෙච්ච එක. The values of ඊළඟ එක තමයි පුතේ me too කියලා මැසේජ් ගොඩක් එනවා. The value of the angle of incident is equal to the value of angle of reflection. අම්මෝ ගොඩක් අය me too sir මටත් උනා කියලා එනවා. right ඊළඟ එක තමයි angle of incident equal to angle of reflection. මෙන්න මෙතන යටින් ලියන්න පුතේ I equals R. මෙන්න මේකට තමයි I equals R කියලා කියන්නේ. පළවෙනි law එක මේක දෙවෙනි law එක මේක. අම්මා මේ ගොඩක් එනවා මේ me too ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවානේ. ඔව් sad story. දැන් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා ටීචර්ස්ලා මට බණියා මගේ අම්මයි තාත්තත් දෙන්නම ටීචර්ස්ලා අම්මා ඉකෝන් ටීචර් කෙනෙක් තාත්තා ඉකෝන් පස්සේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් උනේ ඉතින් මේ එහෙම තමයි ගුරුවරුන්ට පුළුවන් පුතේ ලෙසන් එක එපා කරවන්නත් පුළුවන් ස්කූල් එක එපා කරවන්නත් පුළුවන් රයිට් එහෙම තමයි නේද සමහර දවස්වල ස්කූලේ නැගිටලා යනකොට ස්කූල් යනකොට එපා වෙනවා මට ස්කූල් එක මතක් වෙන්නේ සමහර සර්ලා නිසා ඒ සීරියස්ලි මම කියන්නේ මම හරි අකමැතියි ඒ කියන්නේ අපිට ආදරය කරනවට වඩා සර්ලා එයාලා අපි බය කරගෙන හිටියේ මේ බය කරගෙන ඉන්නේ ඇයි ළමයි එහෙම නේ අපි ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේ සතුටින්නේ නේ උදේ නැගිට්ටාම ට්‍රිප් එකක් යනවා වගේ ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැතුව මරන්න යනවා වගේ නේ බය වෙලා මොන කර්මයක්ද? මට නම් තිත්ත වෙනවා සමහර ස්කූල් එකේ නම දාගෙන. ඒ තරම් බයෙන් ගිය කාලයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ සැර සර්ලා නිසා. ඒක හරි වතයක්. දැන් එහෙම උගන්නන්න බෑ ළමයිට. දැන් ආතරේ උගන්නන්න ඕනේ. ඒක අපි එම්පාඩම දෙමු පුතේ. රයිට් අපි මිනිත්තු දෙකක බ්‍රේක් එකක් මට ගොඩක් වෙලා දෙන්න බෑ. අද පරක්කු නිසා 8ට ඉවර කරන්නත් ඕනේ. ඔයාලා ඔහොමම කැමරා ඔෆ් කරගන්න මම මෙතන ඉන්නම්. 7:32 වෙනකොට ආපහු වෙන්න වොෂ්රූම් වෙනවා නම් වොෂ්රූම් ගිහලා එන්න මොනවාරි කන්න ඕන නම් කාලා ඉක්මනට 7:32 වෙන්න කැමරා ඔෆ් කරගන්න පොඩි චේන්ජ් එකක් ගන්න. ඒ අතර මොනවාරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. මිනිත්තු 2යි. ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් අහන්න. සිංහලෙන් වුණත් කම නැහැ අහන්න. මොනවාරි අහන්න. තේරුණා සර්. ආපුදේ තේරුණා. ලෙසන් එක හොඳට තේරුණාද? ඔව් සර්. චිරති දිහංසා. පුතේ වා කොහෙද ගෙවල්?
කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? Grandpas. Apa dia? Grandpas. Grandpas. Ah, good. සතුටුයි වාගේ කමෙන්ට් එක මට. ගොඩක් වටිනවා මට ඒක. ගොඩක් සතුටුයි. අලුත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මට එහෙම කියපුවම මට ගොඩක් සතුටුයි. right. මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. තව 1 මිනිත්තුවයි තියෙන්නේ. ළමයි දැන් හෙමින් ආපහු එන්න ටේබල් එක ළඟට. පොඩ්ඩයි නම වොෂ්රූම් එකට තාම ගියෙත් එහෙමද? යන ගමන් ඉන්නේ මේ. ඔයා විකාර කරනවනේ. යන්න හැදුවා විතරයි. එහෙමද? හරි. 1 minute sir. හරි ඉක්මනට එන්න ගිහිල්ලා. ළමයි මම ඒ අතර කියන්නම් ඔයාලා මේ ලැප් එකේ මොකද ටැබ් එකේ වොලියුම් එක ෆුල් වැඩි කරලා යන්නකෝ මම කියන අහගෙන යන්නේ. රයිට් මම මේක අලුත් මැසේජ් එකක් නෙමෙයි ඔයාලට මම ආයෙම කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ලකුණු අඩු වෙලා නම් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේදී දරුවනේ කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකට කම්පෙයාර් කරද්දී ඔයාට තේරුණා නම් මගේ ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට නිතර කිව්වා පුතේ. මම කතා කරනවා යනවා මගේ මේ කබඩ් එකට මම සාම්පල් බුක් එකක් පෙන්නන්න. අපිට තියෙනවා පුතේ grade 6 to 11 වෙනකන් chapter wise revision papers තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ book shops වල ගන්න පුළුවන් අපිට chapter wise pass paper sorry not pass paper ඒ කියන්නේ අපිට example එකක් ගත්තොත් එහෙම grade 9 එකේ first term එකට ඒ lessons වල revision questions තියෙනවා. දැන් මගේ ළඟ grade 9 එක නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මේ සාම්පල් එකක් මම මේක ගත්තේ මරදානෙන් ගත්තේ ඔව් මේ බලන්න මේක දේවිකා සිරිවර්ධන කියලා මිස් කෙනෙක්ගේ මම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මේක grade 10 එකක මේ බලන්නකෝ මේකේ තියෙන්නේ පුතේ මේ ඇවිල්ලා මට first එක හම්බුනේ නෑ book එක මහදිසි ආවේ grade 10 එකේ part 3 කියන්නේ third term එකේ lessons මේ තියෙන lesson number 15 වලට පේනවද මේ grade 10 නා 9 එක වඩා අහන්න බැරුණ එක පාට 15 16 17 18 19 21 එහෙම 20 sorry 20 වලින් ඉවරයි මේ තියෙන පුතේ 15th lesson එකේ revision question මේ ඔක්කොම 15 lesson එක මේ පේනවද එතකොට දැන් මම lesson එක ඉවර වුණාම පුතාට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ grade 9 එකටත් තියෙනවා terms තුනට there are 3 books මම එක fair නැහැ කියන එක ඉතින් ගන්න මේ book එකේ cost එකත් එක බලපුවාම හැබැයි අපි ඊට වඩා ලොකු මුදල් නහත්ති කරනවා පුතේ කොත්තු කන්න, රයිස් කන්න, පිට්සා කන්න නේද? ඒක නිසා එක කොත්තුවක් සැක්‍රිෆයි කරන්න මගේ දරුවෝ. එක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් සැක්‍රිෆයි කරන්න. නේද? සැක්‍රිෆයි කරලා ඔය බොක්ස් තුන ගන්න. මම මේ ලෙසන් එක ඉවරුණ ගමන් හොඳ දරුවෝගේ ඒ බුක් එකේ රිවිෂන් ක්වෙස්චන්ස් එක තනියෙන් කරන්න පිටිපස්සේ ආන්සර්ස් තියෙනවා. මම දන්නවා ඔයාලා කවුරුත් චීට් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දැන් මාර වෙනස් අවුලක් නෑ සර්. ඒකනේ මාරු වන්නේ ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා ආන්සර්ස් තනියෙන් ලියලා ඔයාම කරෙක්ට් කරගන්න. right කරෙක්ට් කරලා බලන්න ඔයාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කොහොමද බලන්න. right ඔයාලට හිතනවා නම් book එකේම ආන්සර්ස් ලියන එක sir can you show the book again please. sure. මේක නම් පුතේ grade 10 එකක්. මම දන්නේ නෑ දේවිකා සිරිවර්ධන මිස්ගේ grade 9 එකම තියෙනවද කියලා. right book shop එකට යන්නකෝ. මරදානෙම යන්න ඕනේ මම කොහේ හරි යන්න ගිහිල්ලා බුක් ෂොප් එකෙන් බලන්න අපිට එතකොට ග්‍රේඩ් එකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සෙක්ෂන් එකට ගියාම තියෙනවා ඒ කියන්නේ topic wise revision questions ඒකේ බලන්න ඕනේ පුතේ topic wise ඒ කියන්නේ first term එකේ එක book එකයි second term එකට තව එකයි third term එකට books තුනක් එනවා ඒකේ lesson එකෙන් lesson එකට questions එනවා ඒතර ඔයාලට lesson එක මම ඉවර වුණ ගමන්ම ඒ book එකේ thank you sir no worries ඒ book එකේ තියෙන questions එක කරන්න master guide වගේ එකක් කමක් master guide හොඳයි ගැටලුවක් නෑ master guide හොඳයි දැන් master guide use කරනවා master guide එකේ කිසි ගැටලුවක් නෑ පුතේ right තව books ඇති තරම් තියෙනවා මම කියන්නේ ඒ chapter wise revision questions නම් ගන්න හැමෝම දැන් එන්න පුතේ time එක ගිහිල්ලා ගන්න ඒක කරන්න මොකද මේක කරන එක මම ඊට අමතරව මට දෙන්න පුළුවන් chapter wise questions papers ටිකක් මම දෙන්නම් මට ඒක ක්ලාස් එක ඇතුළේ ඩිස්කස් කරන්න time එකක් තියෙදිලි හිතන අමාරුයි මේ time manage කරගන්න තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක කෙසේ වෙතත් ඔයාලා ඒක කරන්න
right දැන් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා සමහර ටීචර්ස්ලා ඇති එයාලට දීලා චෙක් කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලම චෙක් කරගන්න හරි එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් right හරි back to the lesson everyone please come back අන්න අපිට චිරිති sorry චිරති දෙහන්‍යා පෙන්නනවා එයා ළඟ තියෙනවා බුක් එකක් නේ ඕම ඉන්න බලන්න මේ බලන්න first second term test paper එක නේ හරි නියමයි අර western provincial papers ටික very good right අන්න ඔය වගේ පුතේ ගන්න ඕනේ books මගේ මහන්සියට අමතරව මගේ දරුවෝත් ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මම ආයෙම කියනවා ඔයාලට හිතන්න එපා ටයිම් එක විනාශ කරනවාද ඇයි කියලා එහෙම හිතන්න එපා right චුට්ටි වෙලාවක් දෙන්න මට එක මිනිත්තුවක් කියන්න හොඳ දරුවෝගේ මතක තියාගන්න පුතේ මගේ එෆර්ට් එකෙන් විතර දැන් ඔයාලට හිතනවා නම් සර් මේක අපිට කොහොම හරි අපිව ගොඩ දාලා දෙයි සමහර අයට එහෙම හිතනවනේ සර්ගේ මම සර්ට ක්ලාස් 1500 මාසෙට ගෙවලා මාස 3ක් ගියාම සර් මාව ගොඩ දායි ඒක එහෙම හිතනක වැරදි නෑ. හැබැයි මට කරන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මට කරන්න පුළුවන් මේක අහන්නක මිනිත්තුවයි ගන්න මම. මට කරන්න පුළුවන් සිලබස් එක ඉක්මනට ඉවර කරලා පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් කරන එක විතරයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ස්ටඩි කරලා ඒක මතක තියාගන්න එක මට කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. හිත රිදව ගන්න එපා. අපි හැමෝගෙම මෙමරි පවර් එකක සමාන නැහැ. සමහරට මෙතනින් ගත්තොත් එimhe සමහර අයක හොඳට මෙමරි පවර් එකක් තියෙනවා. සමහරට මටත් වඩා හොඳට මෙමරි එක තියෙනවා. හොඳට මතක ඉන්නවා. සමහර අයට එහෙම ඉක්මනට මතක හිටින්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වෙනස්කම මතත් රිසල්ට් එක අඩු වැඩි වෙනවා. මගේ ටීචිං මෙතඩ් එකෙම නෙවෙයි ඔයාගේ රිසල්ට් එක. දැන් ඔයාලව ගත්ත රිසල්ට් එක මට ඇත්තටම අයිතියක් නෑ දරුවනේ. මම සතුටු වුණාට ඒක ඔයාලගේ රිසල්ට් එක. මොකද මතක තියාගත්තේ මමද? නෑ. පාඩම් කරේ මමද? මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ කිසිම ටීචර් කෙනෙකුට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් රිසල්ට් එක අයිති නෑ. මම නම් කවදාවත් ඒකට අයිතිවාසිකමක් කියන්නේ නෑ. මොකද දන්නවද? පාඩම් කරන්නේ මම නෙවෙයි. නේද? කොහොමද මම කියන්නේ මගේ කියලා? මට කියන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. සතුටු වෙන්න විතරක් පුළුවන්. අයි මේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එච්චරයි මට ගන්න මට. මොකද ඔයාලා පේ කරලා ආවේ. මට ඒකට වැලියු එකක් විදිහට මට ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එකක් දුන්නා. එතනින් එහාට ඉක්කුත් මට අයිති නැහැ. මතක තියාගන්න ඒ නිසා ඔයාලගේ මෙමරි පවර් එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇටිටියුඩ්ස් ඔයා කම්මැලිද නැද්ද කියන එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාගේ රිසල්ට් එක මත දරුවා. ඒක නිසා මහන්සි වෙන්න. හරිද? මගේ මහන්සියට අමතරව ඔයාලත් මහන්සි වෙන්න. හරි. අපි යමු ලෙසන් එකට. right එන්න මෙතන අපි laws එක ඉවරයි regular reflection and diffuse reflection everyone quickly අන්න පහළ අනේ පිච් එක දාලා නැද්ද අයියෝ ඇයි මං එහෙම කරේ හරි අපි යනවා Google එකට මම ටියුට් එක අප්ඩේට් කරා පුතේ මගේ සාමාන්‍යයෙන් පැටර්න් එකක් තියෙනවා මං කවදාවත් එක ටියුට් එක ඊළඟ අවුරුද්ද දෙන්නේ නැහැ මේක දැන් ගිය අවුරුදු 3 grade 9 එක වෙනස් කරා මම right අපි Google එකට යමු ඉක්මනට load දෙන්න right මේ බලන්න everyone kindly check this out ලස්සන පික්චර් එකක් ගමු බලන්න මෙන්න මේක තමයි මට හිතෙන ගොඩක් හොඳයි right right මේ බලන්න පුතේ so when the light falls on a smooth surface like a mirror that will neatly reflect ස්මූත් සර්ෆස් එකට ලයිට් එක වැටුනම හරි පිළිවෙලට යනවා. ඔයාලා ලස්සනට උදේ ඉස්කෝලේ යනවා. නේ? එහෙමද? එහෙම නැද්ද? ටීචර් බලන්නද ලයින් කෝ එහෙමද? රිෆ්ලෙක්ට් වෙනව නේද? HP එනවා. කෝ ලයින් මතක් වෙනවා මටත් ඒ දවස් නේ. හරි. එහෙම තමයි HP එහෙම ඉන්න. නේද? හරි. HP නිකන් ප්‍රින්සිපල් ලගේ සමහරවල්ලා නේද?
හරි කෙසේ වෙතත් by the way, so the regular reflection. My God, මට ස්කෝලේ කාලේ මතක් වෙන ළමයි වලත් එක්ක කතා කරන්නේ. right මේ බලන්නකො පිළිවෙලයි හරි needful right හැබැයි මෙතනදී the surface is not smooth. The surface is not smooth. මොකද වෙලා තියෙන්නේ surface is rough. Surface එක rough. When the light falls on the rough surface, that will scatter. Scatter කියන්නේ සිංහලෙන් මොකද පුතේ? කැටේටද? scatter කියන්නේ මොකද? විසිරෙනවා. විසිරෙනවා. Scatter. 아무තු කැටයක්ද? Scatter, right? That will scatter, right? මේක මෙන්න regular reflection පිළිවෙලයි diffuse scatter හරි නේද? ඕක තමයි point එක මගේ දරුවනේ. right අපි යමු lesson එකට. right මේ බලන්නකෝ. Let's see how parallel ray of light behave when they hit different surfaces. On smooth surface like mirror, the rays are reflected in the same direction. This is called regular reflection. Highlight කරන්න එපා පුතේ එක මම already ball කරලා තියෙන්නේ. On a rough surface. පුතේ අපි මෙන්න මේ දෙක විතරක් highlight කරමුද? Right. Everyone get your highlighters. ගන්න මෙතන smooth surface, regular reflection, same direction. මෙන්න මේ වචන තුන බලන්නකෝ. Comparison compare කරන්නකෝ. Rough surface, different direction, diffuse reflection. පුතේ මම arrow එකක් දානවා ඔයාලා arrow එක දාන්න එපා. ඕනේ නම් pencil එකෙන් දාගන්න. මේ බලන්න. Rough surface නම් different direction. Smooth surface නම් same direction. That's called regular reflection. This is known as diffuse reflection. ඔහොම තමයි පාඩම් කරන tricks. These are the certain tricks. You compare this with another one. Okay, easy to remember. Certain tricks. Activity, reflection from the smooth and the rough surface. අපි කියලා බලමු. Electrical or laser torch, plane mirror, crushed aluminium foil. පුතේ crush කියන්නේ මොකද්ද? පොඩි කරනවා, crush කරනවා, පොඩි කරනවා, කුඩා කරනවා, තද කරනවා, crush. Shine the light beam on the plane mirror and then onto the crushed aluminium foil. Observe how the light reflects in each case. Discuss the difference between regular reflection from the mirror and diffuse reflection from the crushed aluminium foil. This helps you understand the surface smoothness affect the reflection. Light reflection happen two ways. අපි මෙතන මොකක්ද ලියන්න ඕනේ පුතේ? What should we write? අපි මොකද ලියන්න ඕනේ මෙතන? Light reflects two ways. Regular reflection and diffuse reflection. Oh. නිදිමත යන්නත් එක කෑ ගහලා කියන්න අපි ලියමු regular reflection. Regular reflection. Number 2, diffuse reflection. So I have given you a table. I request you all to go through the what you call the table. Just take a minute, read it by yourself. Try to understand the points. Then I'll take time to explain it. Okay. See? Easy neither. Easy peasy. Really easy. Even neither. Oh, yes. Happens on smooth surface. Parallel rays reflect parallelly.
light reflection is clear and sharp. හරි පැහැදිලි එක. Example, light or a laser light reflected by a plane mirror. මේ පැත්තට එමු පුතේ. මේ පැත්තට එන්න අපිට බලන්න මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. Happens on a rough surface. Rough එකක parallel rays reflected in many directions. හැම පැත්තටම යනවා. අපි ඒකට කියනවා scatter වෙනවා කියලා. විසිරෙනවා, scattered. Light reflection is අන්න වචනය scattered. සිංහල වචන ඕනේ ලියන්න. scatter කියන්නේ විසිරෙනවා. විසිරෙනවා. Excuse me, sir. Yes, පුතේ. නේහා? What are the two ways light reflection? Regular reflection and diffuse reflection. Putte, you can write this as number 1, this as number 2. Okay? Right. Here, example, sunlight reflect by books or else building, trees, houses, rocks. කිසි අර smoothness එකක් නැති ඒ වගේ hit වෙනවා. Where the light hits on non-smooth surfaces. හරි නේද? Right. අපි යමු page number 4 එකට. අපි page number 4 එකත් ඉවර කරන්න බල. Oh gosh. All right. Once again, a huge drawing is there. We need a considerable time to draw this. Right, let me finish this part, Putte. Where regular reflection is useful, when using mirrors to see your own face clearly. දැන් අපේ මූණ බලනකොට සමහර වෙලාවට නිකන් ඉදිමිලා මහත් වෙලා ඇද්දිලා පේනවද කාටුන් වගේ. අම්මෝ මේ පුදුමේ. රළු සර්ෆේස් එක. මිරර් එකෙන් දැකපු මන් දුවනවා. මේ ළඟ දැක හරි ෆනි වීඩියෝ එකක්. කැට් කෙනෙක් එනවා. හරි. කවුරු හරි මිරර් එකක් තියෙනවා මෑන්ගේ ඉස්සරහින්. බලාගෙන ඉන්න පනිනවා. right. එයා බය වෙනවා එයාව දැකලා. උඩ පනින වැනිල්ලට මා පොඩ්ඩට මට මා එක මාර ෆන්ඩාලි. right. cats ලා කියන්නේ හරි අමුතු జాතියන්නේ. came from the heavens දන්නේ. අමුතු behaviors තියෙන්නේ. right. by the way, scatter වෙන්නේ නෑනේ අපිට clearly neatfully පේනවා අපිවනේ. right. Instrument like light microscope. Go back to grade 6 students. Bottom of the light microscope, there is a mirror. මතකයිද? මයික්‍රොස්කෝප් එකේ යට මිරර් එකක් තියෙනවා නේද මගේ දරුවනේ? චූටි එකක් ඩයෆ්‍රෑම් එකට යටින් ටර්න් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? අන්න හරි. See, to make bright and clear light patterns in shows. දැන් ඔය festivals වලදී, outdoor events වලදී, musical what do you call events වලදී mirrors අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපිට එක එක patterns හදාගන්න. හරි clear. Kaleidoscope එක අර mirrors තුනක් තියන්නේ මෙහෙම. දන්නවනේ kaleidoscope එක දන්නවනේ mirrors තුනක් මෙහෙම තියන්නේ. ත්‍රිකෝණයක් වගේ like a triangle. එතකොට kaleidoscope එකේ vivid pattern එකක් එනවා හරි ලස්සනයි. To check how machine parts move in factories. Mirrors අපි use කරලා පුළුවන් මේ machineries කොහොමද ඒවා move වෙන්නේ කියලා identify කරන්න. හරි පුතේ දැන් අපි යන්නේ නම් ටිකක් time එක. So I have one, a kaleidoscope. Very good, huh? මගේ ළඟත් kaleidoscope එකක් තියෙනවා. ළමයි මම ළඟදීම මගේ මේ ස්ටුඩියෝ එක හරිය ලොකු room එකක්. Right. Okay. Very good, huh? මම පොඩි සයිඩ් එකේ මෙන්න මේ හරිය mini lab එකක් හදන්න යන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් එක මට පොඩි කාලයක් ඕනේ. මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එක මම live පෙන්වන්න බැරි වුණොත් එහෙම මම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එක මම කරලා group එකට වීඩියෝ එක දානවා. මට තව චූටි කාලයක් දෙන්න මේක set up කරගන්න. එතකොට අපිට ගොඩක් good ideas exactly. ගොඩක් experiments එක මට live class එකේ කරන්න කිව්වොත් time එක චුට්ටක් මදි වෙන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් ගත්තා මෙතන what do you call reflection, law of reflection එක laser beam එකෙන් demonstrate කරන්න කියලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ experiment එක. මෙන්න මේ experiment එක එක්ක මම YouTube එක වීඩියෝ එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මම කරන එකක් හරි arrange කරලා මම ඔයාලට එවනවා. දරුවෝ හොඳ time එකක් කරගෙන එක බලන්න. දැන් මේක මම explain කරලා ඔයාලට තේරුණා මම දන්නවා by the way වීඩියෝ එකක් බලන්න. අනිත් biological science
I mean the biological experiments ටික මම තනියෙන් ඒ ටික කරලා දෙන්නම් ඒක ෆිනිෂ් වුණාට පස්සේ. හරිද? දැන් ඔයාලා මට තියෙන ඩවුට් එක තමයි පුතේ මට මේක මිනිත්තු 10 15කින් කරන්න බෑ. ලොකු ඩ්‍රෝවින් එකක් යන්නේ. So you will success your mission. Thank you. Thank you very much for your lovely Misha. Right, මම step by step ඉතින් මේක develop කරගන්න යන්නේ. ඔයාලගේ support එක තියෙන නිසාම. right? ඔයාලගේ wish එක තියෙනවනේ. ලොකු ගමනක් යන්න හදන්නේ ටික ටික හිමින් හිමින් යන්නේ නේද? දවසක මටත් පුළුවන් වෙයි popular science teacher කෙනෙක් වෙන්න. one day. බලමු මේ one day කවද්ද කියලානේ. ඉක්මනට උදා වේවා කියලා මම හිතනවා. right? බලමු අපි. right. අපි පුතේ මේ drawing එක එහෙමම තියලා දෙන්න මෙතෙන්ට එන්න මගේ හොඳ දරුවෝ වගේ. ඒකට මට ටයිම් එක මදි. තිසුම් hearts ගොඩක් එනවා. thank you very much. හරි. right. ඔයාලට සතුටුයි නේද? මම පොපියුලර් වුණොත් එimhe ඔයාලට සතුටු නැද්ද? දැන් මගේ නම කියපු කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ගමේ අය දන්නේ නැහැ. පොපියුලර් නේ? මං ගැන තමයි මායි අපේ ගෙදරට. විනාඩ ඒ කවුද? ඒක පුතේ මම දාලත් නේ එහෙමනම් ඊයා කැතනා වගේ. හරි දැන් ඔයාලා දන්නවනේ. ඔයාලා දවසක හැබැයි මම දන්න තැනකට මම ගන්න ආසයි. We are always happy for you sir. Thank you. Okay, thank you very much. ඔයාලා සතුටු වෙනේදරනේ ටිකක් popular sir කෙනෙක් ගියා ක්ලාස් ගන්න කියලා කියන්නේ මගේ ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු වගේ දරුවෝ. right? ඒකට තමයි මම මහන්සිලා උගන්වන්නේ. හරි. මෙතන එන්නකෝ අපිට තව මිනිත්තු 10ක් තියෙනවා. මම ඒකේ මේක catch up කරලා දෙන්නම්. අරක මම next week පැය භාගයක් විතර යනවා. activity observing the image formed by a plane mirror. පුතේ මේකට අපිට එච්චර දෙයක් ඕනේ නැහැ. මතක තියාගන්න අපි normally when you observe in front of the mirror so you always popular in our hearts. Thank you very much. මට ඒක හොඳටම හදවතට දැනුණා. okay මට ඒක දැනුණා මාර විදිහට you always popular in our hearts. මට ඒක ගොඩක් දැනුණා පුතේ හිතට. ඇත්තටම දැනුණා ඒක. හිත හිරි වැටිලා ගියා කියලා. ඇත්තටම. ස්පාර්ක් එකක් ගියා වගේ දැනුණා. thank you. right. හරි දරුවනේ මම කියන්න ගියේ on today class continue at no පුතේ darling අපි class එක 8 till 8:30 වෙනකන් continue කරේ paper class වලදී. paper පුතේ මම අලුත් අයට කියන්නේ theory classes වල 8 වලට class එක ඉවරයි. paper class පටන් ගත්තාම 8 නෙවෙයි ඉවරෙන්නේ 8:30. ready වෙලා ඉන්න වෙන classes දාගන්න එපා. theory class good luck in your dreams sir. Thank you very much. theory classes මම අලුත් අයට ආපහු කියන දරුවනේ hearts load වෙන ලස්සනයි. මම කියන්නේ theory class එක 8ට ඉවර වුණාට paper class එක මම මේකෙම පටන් ගන්න best science teacher ever. Thank you very much. 8:30 වෙනකන් යනවා. ඒක නිසා ඔයාලා වෙන classes arrange කරගන්නකොට arrange කරගන්න එපා 8:30 අතර 8:30 වෙනකම මට ඕනේ. මම හිතුන ගමන් ඔයාලා දන්න පරණයි හිතුන ගමන් මට හිතුනොත් මම 8:30 වෙනකන් theory එකත් කරනවා. අද කරේ නැතු වුණාට. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මට හිතුනොත් මම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා කියලා සිලබස් එක මගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවනේ ෂෙඩියුල් එකක් මම ෂෙඩියුල් එක අරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ මේ පාඩම මේ වෙනකොට ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා මට තේරුණොත් මම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ කියලා මම ටක් ගාලා අර 30 minutes ගන්නවා වාටර් බ්‍රේක් දෙකක් තියෙනවා ඒ නිසා වෙන වැඩ දාගන්න එපා 8:30 වෙනකන් 8:30 මගේ හරිද සමහරට 8ට ඉවරයි සමහරට 8:30 ඉවරයි හරිද හරි එන්නකො ලෙසන් එකට okay sir thank you for your valuable information no worries at all right everyone in. So, me balanako. Now, then hitanna, let's say you go in front of the mirror and touch your right ear. When you touch your right ear, the image will touch the left ear. Oh my goodness, what happens? Neither. When you raise your right hand, the image will raise the left hand. What? Change. What happened now? Are you nuts? Image again? What a nuts the? What's wrong with you, man? Okay. Doubt. Exchange. Left become right. Sorry, left become right. Right become left. Exchanging. This is technically called වම දකුණ මාරු වී පෙනෙනවට mirror එකකින් බලනකොට අපි ඒකට technically කියනවා lateral inversion. වම දකුණ මාරු වෙලා පේනවා සිංහලෙන් කිව්වොත්.
අපි ටෙක්නිකලි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා වම දකුණ මාරු වී පෙනීම. ඒක sorry ඒකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා lateral inversion. මම දන්නේ නැහැ ඒක සිංහල වචනේ. අර පිනිදි මෙහෙම කරනවා. හරි මම දන්නේ නැහැ ඒක left hand අපේ සිංහල word එක lateral inversion කියන එක right. හරි අපි ඒකට යමු පුතේ point එකට. ඉක්මනට ගමු. තව මිනිත්තු 5ක් දෙනවට ඉවර කරනවා. So like the letters in the ambulance very good living is Edwin. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා පුතේ ambulance එකේ in front of the ambulance මම Google කරලා පෙන්නන්න වෙලා තිබුණා. නැත්නම් next week පෙන්නන්න. Letters printed on the opposite side. අනිත් පැත්තට print කරලා දෙන්නේ. ඇයි? vehicle එකේ side mirror එකෙන් බලනකොට ambulance කියලා හරියට read කරන්න පුළුවන් අපිට. මම ඒක next week කියලා දෙනවා. Levinu, thank you very much for your information. It's so valuable, right? මේ බලන්නකෝ a plane mirror, wide screen, a roller, stand, cardboard piece with letter O, B, F, D drawn. Fix the plane mirror vertically to the stand. Vertically කියන්නේ පුතේ සිරස් අතට මෙහෙම. Place the cardboard with letter in front of the mirror. Observe the image of the letter in the mirror. Try to capture the image of the white screen placed behind the mirror. Repeat with the other letters O, B, F, D. Try placing other මම මේක ආපහු ලබන සතිය කරනවා. මම නිකන් කියලා දෙන්නේ ආපහු. Try placing other small objects like pencil, eraser, bottle in front of the mirror and observe the image. Question and discussion. මම මේක homework එකක් දෙන්න යන්නේ. මම මේක I discuss කරනවා next week. බය වෙන්න එපා. So we did this experiment in the grade 6. Obviously, yes, Livinu. Obviously, make a grade 6 වල තියෙනවා. Lateral inversion එක. Are the image equal to the size of the object? දැන් මම plane mirror එකට ගියාට පස්සේ මගේ මම චබි වෙලා ඒකද මේ පුදුමේ හා පුදුමේ එලිෆන්ට් වගේ එහෙම නෑනේ නේ same size නේද එහෙම බය වෙන්නේ නෑ එහෙම වෙන්නේ same size. Are the image equal to the size of the object? Yes. ඊට පස්සේ are the images upright or inward? පුතේ මට සිංහල වචනේ මොකද්ද upright කියලා? upright කියලා කියන්නේ පුතේ අනේ මන් දන්නේ. inverted කියන කියන්නේද උඩ යට මාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද උඩ යට මාරු වෙලා ඔළුව පහළට කියලා කකුල උඩට යනවා. දැන් මිරේක පස්සේ මගේ කකුල් දෙක උඩ. මේ කො මගේ ඔළුව ඔළුව බිම. අම්මා මට ඔළුව නෑ. ඔළුව පිව. කකුල උඩ මගේ ඔළුව upside down. අම්මා ඔළුව නෑ. අම්මා කියයි මම දන්නවා දැන් ගොඩක් කලින් ඔක නැතුවත් ඉන්නේ. එහෙමද? හරි. අපිට inverted කියලා කියන්නේ පුතේ උඩ යට මාරු වෙලා වෙන්නේ. හරිද? උඩ යට මාරු වෙනවා inverted. ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ upside සිංහලෙන් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසියෙන් upside down කියන්නේ inverted කියන්නේ upside down. හරිද? upright කියන්නේ ඉන්න විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ උඩ යට මාරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට image එක පුතේ අපිට plane mirror එකේ upright ද inverted ද? upright. upright. up එක හරි. එහෙමද තියනවා මගේ දරුවනේ. මේක අපි මේක වැරදි මම මේ ඉංග්‍රීසි වල මෙහෙම එකක් නෑ හොඳේ. This is wrong මම ඔයාලට මතක තියාගන්න ට්‍රික් එකක් කියන්නේ. up right කියලා දෙකට කැඩුවොත් එම් up කියන්නේ උඩ කැටසනේ. up right. ඔළුව උඩ තියෙන්නේ. up එක හරි වෙලාවට මගේ ඔළුව උඩ up right. up right. එහෙම මතක තියාගන්න. එහෙනම් up right කියන්නේ පේන විදිහටම පේනවා up right. ඔළුව උඩ. shape. up right. inverted නම් මාරු වෙනවා. shape නේද? හරි inverted. එහෙනම් මෙතන අපිට පේන්නේ what kind of image is made? upright. up එක හරි. very good upright. Are the image distance and the object's distance equal? පුතේ මම මේක පස්සේ කියලා දෙන්නම් grade 6 වලත් අපි discuss කරා. මේ බලන්නකෝ දැන් හිතන්න මගේ mirror එක මෙතන තියෙනවා. When you like let's say you measure the distance between the mirror and the you. mirror එකයි ඔය අතර measure කරොත් එම distance එක 1 meter කියලා. mirror එකයි image එක අතරත් 1 meter තියෙනවා. ඔයා mirror එක ළඟට යන්න image එකත් ළඟට එන්න. When you go back, the image goes back. That means මම ලබන සතිය ආයි කියලා දෙන්නම්. The distance is same. Object එකේ ඉඳන් mirror එකට තියෙන දුරයි අක්කා කියනවා ඕක තිබුණොත් වැඩක් නැහැ කියලා. අර ඔළුවේ කතාවට ඔළුව නැහැ කියලා මැසේජ් එක කරනවා යාළුවෙක් දානවා
අක්කා කියන ඕක තිබ්බත් වැඩක් නැහැ කිව්වලු. ඔව්නේ. හරි. සමහරවිට අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. අමතකනවා තියනවා කියලා. හරි. හරි. එතකොට මේ ඒ දෙක සමානයි දරුවනේ. Right. හරි නේද? What do you notice about the left and the right side of the letters in the mirror? වම දකුණ මාරු වෙලා පේන්නේ. ලබන සතියේ මේක කියලා දෙනවා අය. Left and the right get changed. Technically we call lateral inversion. Are the image real or virtual? Grade 6 එකෙත් කතා කරා. මේ මම නෙමෙයි ඒ ඉන්නේ පිටිපස්සේ. Virtual එකක්, not a real. ඒ කියන්නේ screen එකට ගන්න බෑ. So when I was small, I thought what a person is inside the mirror. Oh goodness, look at this is so fun. Look at it's a kind of funny story. When one of the friends says, "So when I was small, I thought that someone is actually behind the mirror like me." එහෙම තමයි චූටි කාරණේ. මං වගේම කෙනෙක් මිරේක පිටිපස්ස ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අර කැට් බය වුනේ. ඕක නෙමෙයි ස්ටෝරි එක. ඉවරයි ක්ලාස් එක. මම මේක කියලා ක්ලාස් එක නවත්තන්න. මම ආයෙ දැක්ක සෝෂල් මීඩියා එකක් පුතේ. ලයන් කෙනෙකුට ලෙපර්ඩ් කෙනෙකුට හරි නෑ ලයන් කෙනෙක් ඉන්නවා ටයිගර් මට මතක නෑ ලොකු මිරේ එකක් ගිහලා ප්ලේස් කරලා තියෙනවා ඔයා කියන්නේ මෙයාගේ බිහේවියර් එක ස්ටඩි කරන්න ඔයා කියන්නේ එයා ඇවිල්ලා බලනවා එයා හරි රිලැක්ස් වෙනවා එයාට හරි අවුල් මොකද්ද මේ ළඟට එනවා එයාගේ අර තියෙන ඇරගන් ගතිය තද ගතිය කියන්නේ රෞද්‍ර ගතිය අඩු වෙනවා එයා හරි ස්මූත් වෙලා එයාත් එක්ක ලව් කරනවා එයාට හිතනවා එයාට යහළුවෙක් හම්බුණා කියලා එයා මිරේකට එනවලි කරනවා ආදරෙන් අර බදා ගන්නක මෙහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට හරි ලස්සන පාර්ට්නර් කෙනෙක් හම්බුණා කියලා නේ. හරි ඉමෝෂනල් එක. හරි. By the way පුතේ thank you very much for joining everyone. So hopefully you enjoy the lesson. Next week the class is there. The newcomers, thank you very much for joining and hopefully you will join the next week. Next week also free for you to join. Newcomers, next week also free. Do not worry, do not hurry to pay the tuition payment. Try me, check me whether the lesson is good. You can continue with me for a long time. Okay, so then good night. Have a good holiday. Enjoy the week. Okay, see you next Tuesday at 6. Bye, sir. Have a nice day, sir. Goodbye. God Thank bless you, you, sir. everyone. Thank you, sir. Thank you very much for Love joining. you, Stay sir. safe. Yes, sir. Goodbye. Thank you very much for joining, everyone. Thank you very much. Tested, sir. Goodbye.